हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जानकी कांतस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं, हर नमः पार्वती पतये। सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेय स्वामिनः सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्रि, महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या, विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाभं, स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रं, कात्यायनी प्रियसुतं कटिबद्धवामं, कौपीनदण्डधर दक्षिणहस्तमीडे। कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं, जटाधरं पार्वतीवामभागं, सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं, चिदम्बरेशं हृदि भावयामि। फ्लैट कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः, शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्, अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं, रामायण महामालारत्रं वन्दे अनिलात्मजम्। जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकवह्निं, जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्, आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्, पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते, राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। दूरीकृतसीतार्तिः, प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः, दारितदशमुखकीर्तिः, पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे, मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्, याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी ततस्यै जनकात्मजायै, नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि, पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैणं जहि रावणिं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं, सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्वरं मम। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः, अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं, त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं, गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता,
अजाढ्यं वाक्पटुत्वञ्च हनोमत्स्मरणात् भवेत्। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देवी नमः। हनुमते नमः। श्रीहरये नमः। ஒரு மந்திரம், ஒரு கிரந்தம், ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் எங்க பெரியவா. தெய்வம் ஏதோ ஒரு தெய்வம், கிருஷ்ணனோ ராமனோ இஷ்டனிஷ்டைக்கு பரமேஸ்வரனோ முருகனோ மகாகணபதியோ ஏதோ ஒரு தேவதையே உயிர்நிலையாக வச்சுக்கிறது. எல்லா தெய்வங்கள்ட்டையும் நமக்கு ஒரு பக்தி இருக்கணும். வேதம் சொன்ன தெய்வங்கள் எல்லா தெய்வத்திட்டையும் நமக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கணும். அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு தெய்வத்திட்ட ஒரு பதிவிரதைக்கு எப்படி பர்த்தாவோட நினைவாவே இருக்காளோ அதுபோல ஏதாவது ஒரு தெய்வத்திட்ட இஷ்டனிஷ்டை இருக்கணும். எல்லா தெய்வத்திட்டையும் பகுமானம் இருக்கணும். ஒரு தெய்வத்திட்ட இஷ்டனிஷ்டை இருக்கணும். லைட்டு வெளியில ஒரு தெய்வத்திட்ட இஷ்டனிஷ்டை இருக்கணும். எல்லா தெய்வங்கள்ட்டையும் பகுமானம் இருக்கணும். வேதம் சொன்ன தெய்வங்கள் எல்லாமே உயர்ந்த தெய்வங்கள் தான். அக்னியோ வருணனோ இந்திரனோ மிருத்யு கூட உபாசனைக்குடைய தெய்வங்கள் தான். யமாய தர்மராஜாய மிருத்யுவேச்ச அந்தகாயச்ச வைவஸ்வதாய காலாய சர்வபூதக்ஷயாய சார்னி சந்தியாவந்தனத்திலே 3 காலத்திலையும் அந்த தெய்வத்தையும் நம்ம வழிபடுறோம். பெரியவாள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காள் நமக்கு அனுஷ்டானத்திலே நித்திய ஆன்மீகத்திலே. யமனும் நமக்கு உபாசியமான தெய்வந்தான். யமசூக்தம் அப்படின்னே வேதத்துல யமனுக்கும் இருக்கு, அக்னிக்கும் இருக்கு, வருணனுக்கும் இருக்கு. எந்த தெய்வத்தையும் குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது. நம்ம இருக்கிற நிலைக்கு தெய்வங்கள் இருக்கிற ஸ்தானத்துக்கு எங்கேயோ இருக்கு தெய்வங்கள். பாகவதாதி கிரந்தங்கள்ல விஷ்ணு புராணம் மாதிரி கிரந்தங்கள்ல விஷ்ணு பரத்துவம் சொல்லுவாள். கிருஷ்ணனுக்கு மேல தெய்வம் இல்லை, கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்துவமகம் ந ஜானே அப்படின்லாம் மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமி முதலியவாள்லாம் சொல்றது அவளுடைய இஷ்டனிஷ்டை. ரெண்டாவது அது ஒரு நிலை, அது ஒரு உயர்ந்த நிலை. ஆனா எல்லா தெய்வங்களும் நமக்கு வேதத்துல சொன்ன தெய்வங்கள் பூஜிக்க வேண்டியதுதான். அதுல ஒரு தெய்வத்திட்ட இஷ்டனிஷ்டையோட கூட எப்போதும் அந்த தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நம்ம க்ஷேமமா இருக்க முடியும். அந்த தெய்வம் தான் நமக்கு ரட்சகங்கிற அந்த பாவனையே நம்பிக்கையை வளர்த்துட்டே இருக்கிறது. அதுபோல ஒரு மந்திரம், பஞ்சாட்சரமோ அஷ்டாட்சரமோ ஏதோ ஒரு மந்திரம் இப்ப எல்லாராலையும் உபாசிக்க முடியாது. இதுக்கு சுச்சுரு ஸ்நான சந்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு சிஷ்டாச்சாரத்தோடு கூட இருக்கணும். நடக்கிறதையெல்லாம் ஜபிக்க கூடாது. மந்திரங்களை பஸ்ஸில் போகிறதே ட்ரெயினில் போகிறதே ஜபிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. காயத்ரி உள்பட சர்வதா ஒரு இடமா உட்கார்ந்துட்டு ஜபிக்கணும் மந்திரங்களை. மந்திரத்துக்கு எத்தனை சக்தி உண்டோ அத்தனை சக்தி நாமத்துக்கும் உண்டு அப்படின்னு போதேந்திராதிகள்லாம் தீர்மானம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. ஏன்னா மந்திரத்துக்கு பலமே உள்ள இருக்கிற அந்த நாமத்தினாலதான். குழக்கட்டைக்குள்ள எப்படி பூர்ணம் இருக்கிறதுனாலதான் அது குழக்கட்டை ஆறுதோ, இல்லைன்னா அது வெறும் அரிசிமாவாக ஆறுதோ. பூர்ணம் வச்சதுனாலதான் அதுக்கு குழக்கட்டைங்கிற பூர்ணத்துவமே ஏற்படுறதோ. அதுபோல நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னா அதுல நாராயண நாமத்தினாலதான் அது அஷ்டாட்சரமா இருக்கும். அதுபோல நம சிவாயான்னா சிவாங்கிற நாமம் உள்ள சேர்ந்ததுனாலதான் அது பஞ்சாட்சரமா இருக்கு. இல்லைன்னா நமஹாங்கிறதுனாலையோ வேற சேர்ந்ததுனாலையோ அதுக்கு ஒரு பகுமானம் ஏற்பட போறது இல்லை. அந்த சக்திங்கிறது நாமம் சேர்ந்ததுனாலதான் ஏற்படுறது. அதனால நாமத்துக்கே மந்திரத்துக்கு சரியான அந்த ஒரு துல்லியமான ஒரு சக்தி உண்டு. அதனால ஒரு நாமத்தை பிடிச்சிக்கிறது. உட்காண்டாலும் எழுந்துண்டாலும் ராமா, ராமராகவா, கிருஷ்ணா, வாசுதேவா, ஏதோ அவளுக்கு இஷ்டனிஷ்டைக்கு முருகான்னு சொல்றது, கிருஷ்ணான்னு சொல்றது, சிவான்னு சொல்றது, மகாதேவான்னு சொல்றது. அதை எப்பொழுதும் அந்த உபாசனையில இருக்கிறது. அதுபோல ஒரு கிரந்தம், ஸ்ரீமத் ராமாயணமோ பாகவதமோ ஏதாவது ஒரு கிரந்தம், கீதையோ மகாபாரதம் கூட நித்திய பாராயணம் பண்ணவாள்லாம் எனக்கு தெரியும். நித்தியம் ஒரு 5 அத்தியாயம் 10 அத்தியாயம் பாரதம் படித்தவாளெல்லாம் என் வாழ்நாள்லேயே நான் பார்த்துருக்கேன். என்னோட வயசுக்கு
ஆத்துல பெரிய பட்டாபிராமர் படம் வச்சுண்டு கீழே சிக்குபலால மகாபாரத புஸ்தகம் வச்சுண்டு 5 அத்தியாயம் 10 அத்தியாயம் படிச்சுட்டு இருந்தவாளெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். பாரத புஸ்தகம் நித்திய பாராயணத்துல இருந்தது. அப்புறம் லட்ச ஸ்லோகம் ஆனதுனால அது மலப்பா போனதுனால அதை விட்டுவிட்டால். அப்புறம் ராமாயணம் பாகவதம் மாத்திரம் எடுத்துட்டா. சில பேர் வேற கிளப்பி விட்டுவிட்டால் பாரதங்கள்லாம் வீட்டில் படிக்கக்கூடாது, பாரதம் படித்தா பாரத கதையை கேட்டால் சண்டை வந்துடும், பாரதம் படித்தா வீட்டுக்குள்ளே கலகம் வந்துடும், சண்டை வந்துடும்னு கிளப்பி விட்டா. பாரதம் படித்தா சண்டை வந்துடும்னா கீதையே படிக்கக்கூடாது. பாரதத்தில் பீஷ்ம பருவால தான் இருக்குது கீதை. 25ஆம் அத்தியாயத்திலேருந்து 42ஆம் அத்தியாயம் வரைக்கும் 18 அத்தியாயம் கீதை. அப்போ பகவத்கீதையை படிக்கக்கூடாதுன்னு ஆயிடுமே. பாரதம் படிக்கக்கூடாதுன்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லக்கூடாது. வீட்டில் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னால் நன்னா இருக்குமா? சொல்கிறவாளுக்கு அது மனசுக்கு ஏற்றுக்குமா? அனுசாசனிக பருவாலை 117ஆம் அத்தியாயம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். மகாபாரதத்தில் உள்ள 18 பருவாலை. சாந்தி பருவா, அனுசாசனிக பருவான்னு 2 பருவா பீஷ்மருடைய உபதேசங்கள். யுத்தங்கள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாந்தி பருவால தான் தர்மபுத்திர பட்டாபிஷேகம் ஆரம்பித்தது. அப்புறம் அங்கேருந்து குருக்ஷேத்திரத்துக்கு சுவாமி அழிச்சுன்னு போக அங்கே பீஷ்மாச்சாரியால் உபதேசங்கள் பண்ணுறா. சாந்தி பருவா, அனுசாசனிக பருவா முழுக்க பீஷ்மருடைய உபதேசங்கள் தான். அதில் தான் 117ஆம் அத்தியாயம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இருக்குது. அது தொட்டு உடனே அடுத்தது சிவசஹஸ்ரநாமமும் இருக்குது. அதே மகாபாரதத்திலேயே அதே அனுசாசனிக பருவாலேயே சிவசஹஸ்ரநாமம் பாரதத்தில் தான் இருக்குது. இது ஆருஷம். இது ராமசஹஸ்ரநாமம் சிவசஹஸ்ரநாமம் ரெண்டுமே ரிஷிகள் சொன்னது. பின்னாடி வந்தவாள்லாம் பண்ணது பாக்கி தெய்வங்களுக்கு சஹஸ்ரநாமம். அதுபோல் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ஹயக்ரீவரே அகஸ்தியருக்கு உபதேசம் பண்ணது. அதனால தான் இதுக்கு ரொம்ப பிராதான்யமாக இருக்குது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் நிறைய ஜபிக்கிறவாள் இருக்கா. பார்த்தீங்களா? அர்ச்சனை பண்ணுறாலோ இல்லையோ ஜபமாவது பண்ணிட்டு இருக்கிறவாள் நிறையா பேர் இருக்கா. லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பாராயணமாக பண்ணுவாள் சில பக்தா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமே பாரதத்துக்குள்ளதான் இருக்குன்னா அப்போ பாரதம் படிக்கக்கூடாதுன்னா சஹஸ்ரநாமம் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஆயிடும். எவ்வளவோ அதில் இருக்கு. நித்தியானுசந்தானத்தில் அனுஸ்மிருதின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் நித்திய பாராயணத்தில். அதுபோல பீஷ்ம ஸ்தவராஜம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், கீதை, கஜேந்திர மோட்சம், இந்த 5ஐயுமா பஞ்சரத்னம்னு நித்தியானுசந்தானம்னு வச்சுட்டு இருந்தா நம்ம பெரியவாள்லாம். அனுஸ்மிருதி, கஜேந்திர மோட்சம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், பகவத்கீதை, பீஷ்ம ஸ்தவராஜம், இந்த 5 நித்திய பாராயணம் பண்ணுவா. நித்தியமாக அதை படிக்கிறதுன்னு வச்சுட்டு இருந்தால். அப்படியெல்லாம் பெரியவாள் அனுஷ்டானத்தில் வச்சுட்டு இருந்தால். பாரதம் அப்புறம் ஏதோ காரணத்தினால பெரிய புஸ்தகமாக இருந்ததுனாலையோ என்னமோ அதை விட்டு போயிடுது. சொல்கிறதும் இப்போ குறைஞ்சி போயிடுது. எங்கள் பெரியவா காலங்கள்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தால் இப்போ அதுவும் குறைஞ்சி போயிடுது. இப்போ ராமாயணம் பாகவதம் மாத்திரம் இருக்குது. அதுவும் ராமாயணம் ராமநவமி காலங்களில் விசேஷமாக கொண்டாடுறாள். பெரும்பாலும் பாகவதம் தான் அதிகமாக நிறையா நடக்கிறது. பாகவதத்துக்கு 100 வருஷம் முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டில் பாகவதத்துக்கு இவ்வளோ பிராதானியம் தெரியாது. கேரளத்தில் தான் நிறைய சப்தாகங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது. கேரளத்தில் பரளின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் தான் ஆலங்குடி சுவாமிகளுடைய மாதாமகர் இருந்தார். அவர் மூலமாக அவருக்கு ஆலங்குடி சுவாமிகளுக்கு பாகவதம் கிடைச்சி அவள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த பக்கத்தில் ஆலங்குடி, முடிகுண்டான் இந்த பக்கங்களில் சஞ்சாரம், விஷ்ணுபுரம் இந்த பக்கங்களில் சஞ்சாரம் பண்ணி நிறைய பாகவதத்தை அவள் வாழ்நாள் முழுக்க சப்தாகம் நடத்த ஆரம்பித்தா. அந்த காலத்தில் அவளோட இதுதான். அதுபோல் மாயவர சாட்சி அவள் தான் பாகவதத்தை நிறைய எடுத்து சொல்ல ஆரம்பித்தாள். அவளோட வழியில் வந்தவாள் தான் எங்கள் பெரியவாள்லாம். அவள்லாம் சொல்கிறத பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இந்த கிரந்தத்தை லோகம் முழுக்க சொல்லணும்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எங்கள் பெரியவாள் செங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் அவளுக்கெல்லாம் சீனியர் இவாள்லாம் பூர்வீகால். அப்புறம் எங்கள் பெரியவா காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாயிடுது. தமிழ்நாட்டில் கிராமத்துக்கு கிராமம் வச்சு நடத்தினால் பாகவத சப்தாகம்னு. அப்புறம் ஆசிரியத்து ஹிமாச்சலங்களும் போய் சொல்ல ஆரம்பித்தால். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பாகவதம் ரெண்டையுமே வந்து லோகம் முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணினாள். ஏதாவது ஒரு கிரந்தத்தை நித்திய பாராயணம் பண்ணுறதுன்னு வச்சுப்பா. பழைய காலங்களில் எல்லாத்தையும் போட்டு அவியல் ஆக்கிக்க மாட்டா. எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுன்ட்டு படிக்கிறேன்னு ஆரம்பித்து 4 நாளில் அப்புறம் ஒன்றுத்தையுமே தொடாத விட்டுடுறது. அப்படி இல்லாமல் பருத்தியூர் சாஷில்னு ஒரு மகான் இருந்தால் அவர் ஜீவ ராமாயணமே சொல்கிறதுன்னு இருந்தால் ராமாயணம் தான் சொல்லுவாள். ராமகதை பாராயணம் நித்திய பாராயணம் ராமாயணம் தான். அதுபோல் மாயவரம் சிவராமகிருஷ்ண சாட்சியில் பாகவதமே சொல்லிட்டு இருந்தா. பாகவதம் தான். ஆலங்குடி சுவாமிகளும் பாகவதம் தான். வேற ஒரு டைவர்ஷன் கிடையாது. அது ஒன்று தான், பாகவதம் தான் யாவத் ஜீவன் சொல்லிட்டு இருந்தாள். பாராயணம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சப்தாகம் நடத்திட்டு இருந்தாள். தானே பாராயணம் பண்ணி பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருந்தாள். இதுக்காக சொல்ல வந்தேன். இப்போ ஒரு கிரந்தம், ஒரு நாமம், ஒரு தெய்வம், இது 3 ரொம்ப அவசியம் ஒரு ஆஸ்திகனுக்கு.
இப்போ கோவிலுக்கு கொண்டு போயிட்டு வருதுன்னு வச்சுட்டு இருக்காள். அந்த கோவில்லையும் நமக்கு லட்சியம் கிடையாது. நம்ம காரியம் நடக்கணும். அதுக்கு எந்த கோவில் அனுகூலமாக இருக்கோ, டிவியில் எதை சொல்கிறாளோ, புஸ்தகத்தில் எது வருதோ, ஆன்மீக மலரில் டாக்ஸி வச்சுன்னு ஓடுறது, ஆயிடுதுன்னா 10 பேருக்கு சொல்கிறது, ஆலைன்னா ஆலைங்கிறதையும் பிரச்சாரம் பண்ணுறது. சொன்னான் டிவியிலேன்னு போனேன், ஒன்றும் நடக்கல. அது 100 பேர்கிட்ட சொல்லுவா. ஆனால் 10 பேர்கிட்ட சொன்னாலன்னா ஆகலைன்னா 100 பேர்கிட்ட சொல்கிறது. போகிறவாளையும் கெடுக்கிறது. காமியார்த்த பக்திகள் அது மாத்திரம் போராது, நாமமும் வேணும், கிரந்தமும் வேணும். இந்த 3 தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான. நம்ம பெரியவாள்லாம் ரொம்ப ஆலோசித்து சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. ஒரு தெய்வம், ஒரு கிரந்தம், ஒரு நாமம், மந்திரமோ நாமமோ இதை உயர்நிலையாக வச்சுக்கிறது. பிரபஞ்சசாரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்திலையும் 2000 மந்திரங்களே ஆச்சாரியால் எடுத்து அதோட மகாத்மியங்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கா. பிரபஞ்சசார சார சங்கிரகம்னு அதெல்லாம் ஜபிக்கிறது மகாபாகியம்னு. ராமஷடாட்சரி முதலிய மந்திரங்கள், சுதர்சன மந்திரம், தன்வந்திரி மந்திரங்கள்லாம் இப்போ சொல்கிறாலே இதெல்லாம் அந்த கிரந்தத்தில் பெரியவா எடுத்து கொடுத்தது தான் மந்திரசாஸ்திரங்கள்லேருந்து. அதுபோல நிருசிம்மதாபணி அப்படிங்கிற உபனிஷத்துக்கும் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்காள் ஆச்சாரியா. அதில் சொல்கிறதே சொல்கிறாள். அவா ஒரு 3 விஷயம் சொல்கிறாள். ஆதிசங்கர பகவத்பாதா அவா சொல்கிறாள், ஒரு ஆச்சாரியன்ட்டேருந்து நல்ல மந்திரம், மந்திரத்துக்கு பிரதிபாத்தியமான தேவதை, இந்த 3ம் எவனிடத்துல இருக்கோ அவன் கையில் 3 லோகமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாள் ஆச்சாரியா. 3 லோகமும் அவனுக்கு வசமாகும். நல்ல ஆச்சாரியன்ட்டேருந்து உயர்ந்த மந்திரத்தை உபதேசம் வாங்கிக்கிறது, அந்த மந்திரத்தை உயிர்நிலையாக வச்சுட்டு ஜபிக்கிறது. நித்தியம் 1 மணி 2 மணி அந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுறது. ஆச்சாரியனிடத்துலேயும் பக்தியோடு கூட. வெறுமன மந்திரத்தை கொடுத்துட்டாருன்னு அவரை ஏதோ ஒரு கைடு மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. அந்த மந்திரத்தில் எந்த தெய்வத்தை உபாசிக்கிறோமோ அந்த தெய்வம் தான் ஆச்சாரியன் உருவில் இருக்குங்கிற பாவனையோட கூட குருஷு ஈஸ்வர பாவனஹா அப்படின்னு பாகவதத்தில் பிரகலாதன் சொல்றா. ஆச்சாரியன்னு நம்மளை போல ஒரு மனுஷன்னு பார்த்துடாதே, ஏமாந்து போயிடுவே, அவர் மனுஷனாவே இருக்கட்டும். உன்னோட பாவனை எப்படி இருக்கணும்னால் குருஷு ஈஸ்வர பாவனஹா, தெய்வமா பாவிச்சே. ஆனால் அதோட பலன் தனி. அதுக்கு யார் பலதாத்தா? பகவான் பலதாத்தா. மாதாவ தெய்வமானனே, பிதாவ தெய்வமானனே, ஆச்சாரியன தெய்வமானனேன்னு வேதமே நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றது. மாத்ருதேவோ பவா, பித்ருதேவோ பவா, ஆச்சாரிய தேவோ பவா. தேவோ பவா அப்படின்னா ஆர்டர். தெய்வமா நினைச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு கெஞ்சல்ல வேதம். தெய்வமா நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது. கோர்ட்லலாம் தீர்ப்பு இது மாதிரி தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஹைகோர்ட்ல இது மாதிரி தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுவாளணும். அதுபோல உத்தரவா ராஜாஜ்ஞியாக வேதம் சொல்றது. மாத்ருதேவோ பவா. அம்மா எப்படி இருந்தாலும் தெய்வம். அம்மா எப்படி இருக்காள்னு நீ விசாரிக்கவே கூடாது. ஒரு கால் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்னை பொறுத்த மட்டும் அம்மா தெய்வம். ஆச்சாரியாள்கிட்ட ஒரு பெரிய கனபாடிகள் வந்து கணா கொப்பளிப்பார் வேதத்துல. அப்படி ஒரு நம்பிக்கை. நரம்பு நாடியெல்லாம் வேதம். மகாபெரிவாள்கிட்ட வந்து வேதத்தை பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லி சந்தோஷப்படணும்னு வந்தா. பெரியவா முகமே கொடுத்து பேசல, அழுதார். 1 மணி நேரம் ஆச்சு. சந்நிதியில அழ ஆரம்பிச்சுட்டார். உடனே பெரியவா அப்போ சமாதானம் ஆனது. அவரை கூப்பிட்டு சமாதானம் பண்ணி, கணங்கள்லாம் நல்லா இருந்தது, கேட்டேன் உங்க அம்மா எங்க இருக்கா? அம்மா எங்க இருக்காள்னா, நான் அம்மாவோட பேசுறது இல்லை, அம்மாவை நான் இது பண்ணிவிட்டேன் சொல்லி ஏதோ அம்மா மேல ஒரு குறைய சொன்னா. ஏதோ ஒரு குறை, அது ஏத்துக்க முடியாத விஷயமா கூட இருந்திருக்கலாம், நான் சொல்றதுக்கு இல்லை. உடனே ஆச்சாரியால் சொன்னால், அவ எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு தெய்வம். ஏன்னா வேதம் சொல்லியிருக்கு, அம்மா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு கால் அவள் நடத்த தப்பி போனா கூட குழந்தைக்கு அவள் தெய்வம். ஏன்னா வேதம் வந்து இப்படி இருக்கிற அம்மாவை தெய்வமா நினைன்னு சொல்லல, அம்மாவை தெய்வமா நினைன்னு தான் சொல்லியிருக்கு. அம்மாவுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷனை சொல்லி இப்படி இருந்தா அம்மா அவளை தெய்வமா நினைன்னு சொல்லியிருந்தா நீ அம்மாட்ட விசாரிக்கலாம், அம்மா இப்படி இல்லையே அப்படி இல்லையேன்னு. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் தெய்வமானனேன்னு அம்மா மாத்ருதேவோ பவான்னு வேதம் சொல்லிடுத்தானால், இவ்வளவு வேதம் சொல்றியே கணம் கிழகிழ குப்பிளிக்கிறியே, அந்த வேதத்துல தானே சொல்லியிருக்கு மாத்ருதேவோ பவான்னால். உடனே பெரியவாளுக்கு சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணி, இனிமே அம்மாவை பூஜிக்கிறேன், அம்மாவுக்கு சகாயமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அப்புறம் ஆச்சாரியாளுடைய அனுகிரகம் அவருக்கு நிறைய கிடைச்சு. அம்மா எப்படி இருந்தாலும், அதுபோல அப்பா எப்படி இருந்தாலும் தெய்வம். இப்படி இருந்தாலும்னு சொல்றது கூட நான் வேதம் சொல்றதுக்கு குறைவு. நான் சொல்றது பித்ருதேவோ பவா. ராமருக்கு தெரியாதா? கைகையிட்ட அந்த புறத்துல மாட்டின்னு தான் கையெழுத்து போட்டார் தசரதர்னு ஊரே சொல்றது. ஊரே சொல்றது, தசரதரே சொல்றா, நான் இப்படி அந்த புறத்துல உங்ககிட்ட சொன்னேனானால் காரி துப்புவால் வசிஷ்டாதிகள்லாம். அனாரியதி மாமாரியாக புத்திர விக்ரயிகம் துருவம்
திக்கரிஷ்யந்தி ரத்யாசு சுராபம் பிராமணம் யதா அப்படின்னு தசரதரே சொல்றார். பிள்ளைய வித்துட்டான் பாரு அந்தப்புறத்திலே கைகையிட்டேன்னு சொல்லுவாள்னு தசரதரே சொல்றா. ஒரு இடத்துல கூட அப்பா வந்து இப்படி இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன சொன்னார்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. ராமர் அப்பா சொல்லியிருக்கார் வனவாசம்னு சொல்றாரே ஒழிய பரதன் இடத்துல ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயாவது கைகேயி அரண்மனையில அந்தப்புறத்துல சொல்லிவிட்டார் அப்பா, கைகேயி அம்மாவுக்கு வசமா சொல்லிவிட்டார்னு ஒரு இடத்துல கூட சொல்லலை. ஏன்னால் அந்த அந்த ட்ராக்குக்கு போறதுக்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது. அந்த ஒரு சப்ஜெக்டுக்குள்ள போறதுக்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது. அப்பா சொன்னாரா இல்லையா? சொன்னார். உன்னை கூப்பிட்டு சொன்னாரா அப்படிங்கிறது கூட விஷயம் இல்லைங்கிறார் ராமர். கைகையிட்ட சொன்னாலும் அப்பா வாக்கால வந்தது தானே, என்னை கூப்பிட்டு சொல்லட்டும் நான் போறேன்னு சொல்லலை ராமர். கைகை அம்மா தான் சொன்னால் இது மாதிரி அப்பா வரம் கொடுத்துருக்காரு ராமா, பரதனுக்கு ராஜ்யம் உனக்கு வனவாசம், நீ சொல்லாதே. சில பையன் சொல்லுவான் அப்பா சொல்லட்டும் அப்படின்னா. தனக்கு அனுகூலமா இருந்ததுதானே அம்மா சொன்னாலே கேட்டுவிடுவான். தனக்கு அனுகூலம் இல்லைன்னா நீ சொல்லாத அப்பா சொல்லட்டும் அப்படின்பா. அதுபோல அப்பா சொல்லாத வேண்டாம் அம்மா சொல்லட்டும். அம்மா சொல்லியிருக்காலும் ஒருத்தர் சொன்னதை சொன்னா கூட மதிப்பு கிடையாது லோகத்துல. அவளே நேரம் சொல்றதுக்கு என்ன, அவா சொல்லட்டும்னு ரூல் பேசுற காலம். அதுவும் இந்த காலத்துல அது புரியுமான்னு தெரியல எனக்கு. கைகேயிட்ட தான் சொன்னார் தசரதர், அந்தப்புறத்துல தான் சொன்னார், நடுராத்திரி தான் சொன்னார், சபையில இருந்துட்டு சிம்மாசனத்துல உட்காந்து ராஜாஜ்ஞியா சொல்லல. எந்த சூழ்நிலையில சொன்னேங்கிறத அவரே வருத்தப்பட்டுக்கிறார். ஸ்திரைனன்னு எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாளே என்ன, சுகாச்சாரியாலே சொல்லிவிட்டார். ஸ்திரைனஸ்ய சாபி சிரசா ஜகிருஹே சபாரியான்னு விட்டார். அந்த புறத்துல தானா யானை எப்படி தன்னை கட்டுறதுக்கு சங்கிலி எடுத்து கொடுத்து தானே கட்டிக்குமோ, அதுபோல தசரதன் கைகையிட்ட கொடுத்து சத்தியபாசத்தை எடுத்து தானே கட்டின்றான். எஸ் சத்யபாச பரிவீத பிதுர்நிதேசம் ஸ்திரைனஸ்ய சாபி சிரசா ஜகிருஹே சபார்யஹ ராஜ்யம் ஸ்ரீயம் பிரணயினஹ சுஹுதோ நிவாசம் தெக்த்வாயயௌ வனமசூனி வமுக்த சங்கஹ. சுகாச்சாரியாளுடைய ராமாயணம், சுகராமாயணம். எஸ் சத்யபாச பரிவீத பிதுர்நிதேசம் ஸ்திரைனஸ்ய சாபி. ஸ்திரீக்கு வசங்கதனாயிருந்த பிதா சொன்ன பொழுதிலும் கூட ச அப்பிங்கிற இந்த சப்தங்கள்லாம் ஒரு இக்கு வைக்கிறா போல. ஸ்திரைனஸ்ய சாபி சிரசா ஜகிருஹே சபார்யஹ. அப்பா இது மாதிரி நிலையில அந்தப்புறத்துல கைகையிட்ட சொல்லியிருந்த பொழுதிலும் கூட சிரமேற்கொண்டு தானும் கட்டுப்பட்டான், தன் மனைவி சீதையும் கட்டுப்படுத்தினார் அந்த பித்ருவாக்கியத்துக்கு. சிரசா ஜகிருஹே சபார்யஹ, சிரமேற்கொண்டு செஞ்சான். சபையில வந்து சொன்னாரா அப்பா, நேத்திக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னா போல இன்னைக்கு வந்து சபையை கூட்டி சொல்லட்டும் வனத்துக்கு போகணும் நான் போறேன்னு சொல்லல ராமர். அப்படியே கைகை அந்தப்புறத்துலேருந்தே பதாதியும் வர்ஜித சத்திரம் விட்டார் வால்மீகி. அப்பவே தலை மனசுல ஏத்தி விட்டாராம். தேர்ல ஏறலையான், குட வருதான் ஏறலையான், நடந்தே போனார் கௌசல்யா அந்தப்புறத்துக்கு அப்படின்னு வால்மீகி ராமாயணம் சொல்றது. அப்போ பித்ருதேவோ பவான்னா பித்ருதேவோ பவ. இந்த தர்மத்துல 100க்கு 100 வேதம் சொன்னதை அனுஷ்டிச்சு காமிச்சார் இல்லையா? அதனாலதானே ராமன் ராமன் இன்னைக்கு கண்ணீர் விடுறோம், ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த தர்மத்துல இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அது அவர்கள் தர்மம் முதல்ல புரியணும். புரிஞ்சா போறாது. எனக்கு எல்லாம் தெரியுமா சிலவன், ஆனா செய்யறது நேர் விரோதமா இருக்கு. ஊருக்கானா வக்கனையா உபதேசம் பண்ணுவான், தனக்குன்னு வரத்தே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் வேலையை பாருன்னுட்டு தான் ஒரு விதத்துல இருப்பான். அப்படி இல்லாம சொன்ன சொல்லுல இருந்து காமிச்சா. சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அப்படின்னார் வள்ளுவர். சொல்றது எல்லாருக்கும் சுலபம், சொன்னதுல நிக்கிறது தான் கஷ்டம். ஸ்தைனஸ்ய சாபி சிரசா ஜகிருஹே சபார்யஹ மாத்ருதேவோ பவா பித்ருதேவோ பவா. 3வது ஆச்சாரிய தேவோ பவா. ஆச்சாரியன் தெய்வத்துக்கு சமானமா. இன்னைக்கு வசிஷ்டர் நேற்றைய தினம் சொன்னாருங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன். 110 சர்க்கம் 111வது இன்னைக்கு. அந்த ஆச்சாரியனே சொன்ன பொழுதிலும் கூட ராமர் என்ன சொல்றார், பிதா சொல்லிவிட்டார் நீங்க ஆச்சாரியன் எனக்கு தெய்வம்தான், ஆனாலும் முதல்ல பிதா சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டு நான் வந்திருக்கேன், அதை நான் எப்படி மாறுவேன்னு மேல சொல்ல போறார். பிதா காமிச்சவர் நீங்கள் ஆச்சாரியன், முதல்ல மாதா குரு. ஏன் இந்த சீரீஸ் இப்படி சொல்லியிருக்கு? முதல்ல மாதృదేవోபவா பித்ருதேவோ, முதல்ல பித்ருதேவோபவான்னு சொல்லக்கூடாதா? அப்பாட்டேந்து தானே ஒரு ஜீவன் அம்மாட்ட வருது. முதல்ல அப்பாட்ட தானே ஆகாரம் மூலமாக அந்த ஜீவன் வந்து, அப்புறம் அப்பாட்டேந்து அப்பா தேகத்திலேருந்து அம்மாவுக்கு வந்து, அப்புறம் அம்மாட்டேந்து புத்திரனாக வெளியில வருது. அப்போ முதல்ல பித்ருதேவோபவான்னு தானே சொல்லணும். மாதృదేవోபவான்னு ஏன் சொல்லியிருக்குன்னால் அம்மா தான் சொல்லணுமா இன்னார் அப்பான்னு.
முதல் ஆச்சாரியன் அம்மா, அப்புறம் அம்மா காமிச்ச ஆச்சாரியன் அப்பா பிதிருதேவோ பவ, அப்புறம் இவா ரெண்டு பேருமா சேர்த்து கொண்டு விடுறது குருகுலம், ஒரு ஆச்சாரியன் இடத்துல ஒப்படைக்கிறது ஆச்சாரிய தேவோ பவா. அதனாலதான் இந்த முறையில சொல்லியிருக்கா. தந்தையும் தாயும் முன்னறி தெய்வம்னு அவ்வ பாடல்ல பாடியிருந்தாலும் பாட்டுக்கு ஒத்து போயிருக்கும். ஆனா அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்னு தான் பாடினாள் அவள். தந்தையும் தாயும்னு பாடியிருந்தாலும் பாட்டு நன்னா இருக்கும். ஆனா அவள் எப்படி பாடினான்னால் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்னால் தமிழ் பாட்டு, தமிழ் கிழவின்னு சொல்றது. தமிழ் புலவர்கள்லாம் அந்த ஒவ்வ பாட்டியே அவள் அன்னையும் பிதாவும் தான். வேதத்துக்கு அனுசரிச்சு ஒரு இடத்துல கூட வேத விருத்தமா அவளோட உபதேசங்கள் கிடையாது. அறம் செய்ய விரும்பு, ஆலயம் தொழுவது சாலமும் நன்று, அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். வேதம் சொன்னபடியே அந்த சீரியல்ல சொல்றா, அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். முன்னாடி நான் வேதத்தால சொன்னதெல்லாம் இப்ப இவளோட வாக்கால சொல்றேன். வசிஷ்டஸ்து ததா ராமம் முக்த்வா ராஜபுரோஹிதः அப்ரவீத் தர்ம சம்யுக்தம் புனரேவா பரம் வசஹாம். ராஜபுரோஹிதः, ராஜபுரோஹிதரான அந்த வசிஷ்டர் பிரம்மாவனுடையவே புத்திரர் அவர். ராமனுக்கு இதெல்லாம் அவளுடைய பூர்வ விற்த்தாந்தங்கள் எல்லாம் சொல்லி, உங்க தாத்தா குடும்பத்திலே ஒரு பெரியவாளும் தர்மத்துக்கே பிராதான்யமாக வாழ்ந்தால், உயிர் மூச்சாக வச்சுருந்தாள்னு சொல்லி, சகரன்னு ஒரு ராஜா, அவனோட பத்னி, அந்த சகரனுடைய மாதா, 2 மாதாக்கள் அவ அப்பாவுக்கு. ஒரு மாதா என்ன பண்ணிவிட்டால், இந்த சகரனுடைய அம்மாவுக்கு விஷத்தை கொடுத்து விட்டாள். கரம் அப்படின்னா விஷம். அந்த நேரம் அங்க ஹிமயமலையினுடைய அடிவாரத்தில் ஒரு மகரிஷியை போய் அவள் ஆசிரியிச்சு, அவர் அனுகிரகத்தினால அந்த பையன் விஷத்தோடையே பிறந்தான். அதனால ஜாத சகரோ பவது கரம் தது குமாராய. விஷத்தை கொடுத்த பொழுதிலும் கூட அந்த விஷமும் இருந்துதான், ஆனா உடம்புல அந்த குழந்தையும் பொழைச்சுதான் கர்ப்பத்துல. மகான்களுடைய மந்திரத்தினுடைய சக்தி. கரம் தது குமாராய, விஷம் கொடுத்த பொழுதிலும் கூட அந்த விஷத்தோடையே ஆச்சரியம், லோகமே ஆச்சரியப்படுறது. விஷம் கொடுத்தும் அந்த குழந்தை ஜீவிச்சு ஆரோக்கியமாக வெளியில வந்தார். கரத்தோடு அவர் வந்ததுனால சகரஹா, சஹா சகரஹா ஜாத சசகரோ பவது. அவர் வெட்டினதுதான் இந்த சமுத்திரம். அதனாலதான் சாகரோயேன காணிதா. சகரனுடைய வம்சத்தவர்கள் வெட்டினதுனாலதான் சமுத்திரத்துக்கு சாகரம்னு பேர். இதெல்லாம் இந்த போன சர்க்கத்துல அழகா வால்மீகி வசிஷ்டர் சொல்றதாக வால்மீகி சொல்றார். அந்த பூர்வீகாலுடையதெல்லாம் நேத்திக்கு சொன்னோம், சூரிய வம்சத்துல வந்த வாளோடதே. வசிஷ்டஸ்து ததா ராமம் முக்த்வா ராஜ புரோஹிதா. மேற்கொண்டும் ராமனை பார்த்து, தர்மமூர்த்தியா உடைய ராமனை பார்த்து மேல சொல்ல ஆரம்பிச்சார். அப்ரவீதி தர்ம சம்யுக்தம் புனரேவா பரம் வசஹாம். தர்மமா வசிஷ்டர் பேசினா தர்மத்தை தானே சொல்லுவார். புருஷஸ்யேஹ ஜாதஸ்யே பவந்தி குரவஸ்த்ரயஹ ஆச்சாரியஸ்சைவ காகுத்ஸ்தே பிதா மாதா ச ராகவா. காகுத்ஸ்தா அப்படின்னு கூப்பிடுறார் இந்த ஸ்லோகத்துல. ககுத்ஸ்தன்னு ஒரு ராஜா வந்தா, அந்த ராஜாவினுடைய வம்சத்துல வந்ததுனால காகுத்ஸ்தன் அப்படின்னு பேரு ராமனுக்கு. ஆச்சாரியஸ்சைவ காகுத்ஸ்தே. இந்த லோகத்திலே ஒரு புருஷனுக்கு ராமா 3 குருக்கள் சொல்லப்படுறாள் அப்படிங்கிறார் வசிஷ்டர். இதுக்காக முன்னாடி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன். புருஷஸ்யேஹ ஜாதஸ்யே பவந்தி குரவஸ்த்ரயஹ. குரு, ஒரு புருஷனுக்கு, பிறந்த புருஷனுக்கு 3 குருக்கள். யார் அந்த குருக்கள்னால், பிதாம ஆச்சாரியஸ்சைவ காகுத்ஸ்தே பிதா மாதா ச ராகவா. அம்மா அப்பா ஆச்சாரியர் 3 பேருமே குருஸ்தானம் தான். பிதாஹ்யேனம் ஜனயதி புருஷம் புருஷ ரிஷபா பிரஜாம் ததாதி சாச்சார்யஹ தஸ்மாத் ச குருருச்யதே. 3 பேருமே குருஸ்தானம் தான், மாதாவும் குருஸ்தானம் தான். அப்படிதான் ஏத்துண்டார் ரமண மகரிஷி. ரமண மகரிஷி அம்மாவும் வந்துவிட்டார் திருவண்ணாமலைக்கு, கூட தான் வச்சுட்டு இருந்தார். அம்மாவுக்கும் சமாதி வச்சார் அவரோட மட்டத்தில். இன்னைக்கு போனோமானா ரமண மகரிஷி ஆசிரமத்தில் அவருக்கும் சமாதி இருக்கு, அவ அம்மாவுக்கு இருக்கு. ஆச்சாரியஸ்தான். அந்த ரீதியிலே மாதாபிதாங்கிற பாசத்தினால அந்த பழக்கத்துல ஏத்துக்கல, ஆச்சாரியனா ஏத்துண்டார்.
எத்தனையோ பேருக்கு மாதாவே உபனிஷத்துகள்லயே மாதாவே குருவாக இருந்திருக்காள் எல்லாம் இருக்கு. பிதாஹ்யேனம் ஜனயதி புருஷம் புருஷ ரிஷபா. ஒரு பிதாங்கிறவன் உண்டு பண்றான் ஒரு ஜீவனை. ராமா பிதாங்கிறவன் ஒரு ஜீவனுக்கு காரணமாக இருக்கான், லோகத்துக்குள்ள அவனுக்கு ஒரு பிறப்பை கொடுக்கறான். ஆனா ஆச்சாரியன் பிரஜையை கொடுக்கறான், ஞானத்தை கொடுக்கறான். பிரஜானம் பிரம்ம அப்படிங்கிறது இல்லையா வேதம். மகா வாக்கியத்துல பிரஜானம் பிரம்ம தத்துவமசிங்கிற போல பிரஜானம் பிரம்மங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியம். அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியம். தத்துவமசி அப்படிங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியம். பிரஜானம் பிரம்ம ஒரு வாக்கியம்தான் மகா வாக்கியம்னு பேர் இதுக்கெல்லாம். வேதசாரம். உன்னுடைய நான் இருக்கேனாங்கிறதுக்கு யாரையாவது கேட்கறானோ? நான் வச்ச சாமா இங்க இருக்கான்னு வேணா கேட்கறான். நாங்க வச்சேனே எங்கேன்னு கேட்கறான். எனக்கு காணுமே சார், நான் எங்க அப்படின்னு யாரா கேட்கிறாளோ? கேட்கறது இல்லையோனோ. பிறந்த நாளா நான்ங்கிற ஒரு உணர்வு கரண்டா உடம்புல ஓடின்னு இருக்கணும். எது செஞ்சாலும் நான் பார்த்தேன், நான் கேட்டேன், நான் செஞ்சேன், எல்லாத்துலேயும் நான் ஒன்றும் ஸ்வீட்டில் எல்லாத்துலேயும் சர்க்கரையை போட்டுக்கிறா போல இதையும் போட்டுக்கிறான் பேசுறது. அந்த நான்கிறது உறுப்புல நான்கிற அபிமானம் இல்லாத, உடம்புல நான்கிற அபிமானம் இல்லாத ஒரு சக்தி. அதுதான் நான். அதுதான் உடம்பையே இயக்கிறது. கண்ணு சிமிட்டுறது, காது கேட்கறது, ஹார்ட் டக்கு டக்குன்னு துடிக்கிறது, வாக்கு பேசுறது, நாக்கு பிறல்றது. உள்ள ஒரு சக்தி இருந்துதானே எல்லாம் பண்றது. அந்த சக்தி தான் நான் அப்படிங்கிறத உணர்றது ஒரு ஞானம். நான்கிறது இந்த தேகம் இல்லை, நான் பார்க்கிற கண்ணு நான் இல்லை, கை நான் இல்லை, இதுக்கெல்லாம் உள்ள ஆதாரமா இருக்கிற மனசு நான் இல்லை, மனசு இயங்கிறதுக்கான பிராணன் நான் இல்லை, அதுக்கும் ஆதாரமான புத்தி நான் இல்லை. புத்தி கூட ஒரு கருவிதான். அறிவிங்கிறது ஒரு கருவிதான். அறிவுங்கிறது ஒரு கருவிதான். சொரூபத்தாக ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? நான் தெரிஞ்சுட்டேங்கிறான். தெரிஞ்சுட்டது சரி, படிப்பு. தெரிஞ்சுட்டவன் யாரு? அதனாலதான் ரமணர் எந்த கேள்வி யார் வந்து கேட்டாலும் இந்த கேள்வி எங்கே இருந்து பெறப்படுறது, யார் கேட்கிறா, அதுல தாண்டா இருக்கு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் அப்படின்பா. சின்ன பதிலா சொல்லி விடுவார். ஆனா அது பெரிய வாழ்நாளைக்கு விசாரணை பண்ண வேண்டிய விஷயம். இந்த கேள்வியை யாரு கேட்கிறாள், இந்த கேள்வி எங்கேருந்து உண்டாறது, அதை ஆலோசி அதுதான், அதை தியானம் பண்ணு, அதுதான் மூலம்னு விடுவார். அதுதான் ஞானம்னு விடுவார். அந்த நான் இருக்கே அதுக்குதான் பிரஜ்ஞேன்னு பேர். விழிப்போட இருக்கார். பிரஜ்ஞேன்னா நார்மலா விழிப்புன்னு அர்த்தம். நான்கிற உணர்விலேயே எப்பொழுதும் இருக்கிறதுக்கு தான் பிரஜானம் பிரம்ம. ஞானம்ங்கிறது புஸ்தகத்திலேருந்து படிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஞானம்னு பேரு. ஸ்வரூப ஞானத்துக்கு தான் பிரஜானம்னு பேரு. ஆச்சாரியால் இது அடிக்கடி கீதா பாஷ்யங்கள்ல சொல்லுவா. ஞானம் வேற, விஞ்ஞானம் வேற, பிரஜானம் வேற. வேதம் ஞானமே பிரம்மம்னு சொல்லல, விஞ்ஞானம் பிரம்மே திவ்ய ஜானாதி. உபனிஷத்துல போய் அன்னம் பிரம்மே திவ்ய ஜானாதி, மனோ பிரம்மே திவ்ய ஜானாதி, விஞ்ஞானம் பிரம்மே திவ்ய ஜானாதி சொல்லிண்டே கடைசியில ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்ய ஜானாதி. விஞ்ஞானம் பிரஜானம் ஒரு சப்தத்துக்கும் ஒரு உயர்வு உண்டு. அந்த பிரஜையை கொடுக்கறதுனாலதான் ஆச்சாரியன். அவன் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவன். ராமா பிரஜாம் ததாதி சாச்சாரியா தஸ்மாத் ச குரு ருச்சியதே. அதனாலதான் ராமா அவனை குருன்னு சொல்றார். எல்லார காட்டிலும் உயர்ந்தவன் வேதங்கள்லாம் விதிக்கிறது. ஆச்சாரியன் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவன், மாதா பிதாக்களை விட உயர்ந்தவன் ஆச்சாரியன். பிரஜாம் ததாதி சாச்சாரியா. அதனாலதான் அஜான திமிராந்தஸ்யே ஞானாஞ்சன சலாகய சக்ஷு உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா அப்படின்னு மந்திர சாஸ்திரம். தியானத்திலே குருவோட யார் குருன்னு சொல்றது. கண்ணுல இந்த லோகத்துல பார்க்கறதெல்லாம் உண்மை, கண்ணில் படுறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். அது ஒரு வியாதி. அது மஞ்சகாமால வந்தவனுக்கு பார்க்கறதெல்லாம் மஞ்சளா இருக்கு, வெள்ளையான பால் மஞ்சளா இருக்கு, மென்முத்து மஞ்சளா தெரியுது, எதை பார்த்தாலும் மஞ்சளா இருக்கேங்கிறான். அது வஸ்துல தோஷம் இல்லை, கண்ணுல உள்ள தோஷம். அதுபோல அஜ்ஞானம்ங்கிறது கண்ணுல உள்ள தோஷம்.
திமிரம்னு கண்ணுல ஒரு வியாதி வரும். திமிரம்னு ஒரு வியாதி வரும். ரெண்டு ரெண்டா தெரியறது, ஒரு சைடா தெரியறது. காட்ராக்டே இல்லாம சொல்றாளே கண் வியாதியில குளுக்கோமா, காட்ராக்டே இல்லாம சொல்றாளே திமிரம்னு ஒரு வியாதி, சாஸ்திரத்துல சொல்ற வியாதி. அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்யே, இந்த திமிரம்ங்கிற வியாதியே ஞானம்ங்கிற அஞ்சனத்தினால, அஞ்சனமாகிற மருந்தால அந்த வியாதியை நிவர்த்தி பண்றா. அஞ்சனம்ங்கிறது மை, மை போட்டா அந்த திமிரம்ங்கிற வியாதி போயிடும்னு சொல்லியிருக்கா. அதனாலதான் மை இட்டுக்கிறது. ஸ்திரீக்களோ புருஷாலோ, புருஷாலும் மை இட்டுக்கிறது உண்டு. கண்ணு எல்லாருக்கும் தானே ஒண்ணு தானே, கண்ணுல வியாதிங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ளது. மை இட்டுக்காததும் இன்னைக்கு பல நேத்திர ரோகத்துக்கு ஹேத்துவாக போறது. புருஷாலும் அதனாலதான் கல்யாணத்தன்னைக்காவது மை இட்டு விடுறா. புருஷாலும் இட்டுக்கணுங்கிற ஒரு தர்மத்தை தான் கல்யாணத்தன்னைக்காவது இட்டு காட்டுறாள். யஜ்யங்கள்ல அது போல இட்டுக்கிறது, தீட்சா காலங்கள்ல கண்ணுக்கு மை இட்டுக்கிறது. மைங்கிறது புருஷாளுக்கும் கண்ணுள்ளவா எல்லாருக்குமே உண்டு. அந்த கண்ணுல ஒரு ரோகம் இருக்கு, அதை நிவர்த்தி பண்ணும் மையிட்டுண்டாலானா. இப்ப எதுவுமே ஹிதம் நமக்கு பிடிக்காது, அதனால மையிட்டுக்கிறது கிடையாது. லோகம் ஒரு விதமா போயின்னு இருக்கு, அது போகட்டும். அந்த திமிரம்ங்கிற வியாதியை போக்குற மை எப்படியோ அதுபோல அஜ்ஞானமாகிற திமிரம் ஜீவனுக்கு இருக்கே, ஞானமாகிற அஞ்சனத்தை போட்டு கண்ணை திறந்து விடுறாராம். உண்மை எதுன்னு காட்டுறாராம். நீ பார்க்கறது உண்மை இல்லை, உண்மை வேற அப்படிங்கிறதே இந்த மருந்தை போட்டு எவர் கண்ணை திறந்து விடுறாரோ, சக்ஷுஹு உண்மையிலித்தம் ஏனே, மூடி இருக்கிற கண்ணை எவர் திறந்து விடுறாரோ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா, அந்த குருவுக்கு நமஸ்கரிக்கிறேன் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அஜ்ஞானம் ஆனா ஆவன்னான்னு எழுதி சொல்றவன் குரு இல்லை. அக்ஷரங்கள்லாம் உபதேசம் பண்றவன் ஆச்சாரியன். குருங்கிறவரே வேற. ஞானத்தை யாரு கொடுக்கிறாரோ அவர்தான் குரு. பிதாஹ்யேனம் ஜனயதி புருஷம் புருஷர்ஷபா பிரஜ்ஞாம் ததாதி சாச்சார்யா தஸ்மாத் சகுருருச்யதே. நம்மளுடைய இருப்பை யாரு எடுத்து சொல்றாரோ அவரே ஆச்சாரியன்னு சொல்லப்படுறார் ராமா. சோகம் தே பிதுராச்சாரியா தவ செய்வ பரம் தப மமத்வம் வச்சனம் குருவன்னே நாதிவர்த்தேஹே சதாம் கதிம். ஹே பரம் தபா, சத்ருக்களை தப்பிக்க பண்றவனே ஸ்ரீராமா, உனக்கு நான் உனக்கும் சரி உங்க அப்பாவுக்கும் சரி ஆச்சாரியன். சோகம் தே பிதுராச்சாரியா, நான் உனக்கும் ஆச்சாரியன் உங்க அப்பாவுக்கும் ஆச்சாரியன். அதனால நான் சொல்றேன், நான் சொன்னேனானா நீ பெரியவாள் பண்ணிட்டு வந்ததை மீறி பண்ணவனாக ஆக மாட்டேன். மமத்வம் வச்சனம் குருவன்னே நாதிவர்த்தேஹே சதாம் கதிம் இமாஹிதே பரிஷதா ஸ்ரேணயஸ்சத்விஜாஸ்ததா யேஷு தாதச்சரம் தர்மம் நாதிவர்த்தேஹே சதாம் கதிம் விருத்தாயா தர்மசீலாயாஹ மாதுர்நார்ஹஸ்ய வர்த்திதும் அஸ்யாஸ்து வச்சனம் குருவன்னே ஆதிவர்த்தேஹே சதாம் கதிம் பரதஸ்ய வச்சः குருவன்னே யாச்சமானஸ்ய ராகவ ஆத்மானம் நாதிவர்த்தேஸ்துவம் சத்யதர்ம பராக்கிரமா. இங்கே சபையில கூடியிருக்காலே இந்த பிராமணால் க்ஷத்ரியால் உன்னை சேர்ந்த பரிவாரங்கள், இவா எல்லாருமா ஒரு மனசோட கூட நீ ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணணும்னு நினைக்கிறா. எல்லாருக்கும் பிரியமாக நீ ஆகணும். உங்க பெரியவாள்லாம் அப்படித்தான் இருந்தால், அதனால நீ தர்மத்தை மீறினனாக ஆயிட மாட்டே. வயசான அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ பணிவிட செய்யாதவனா ஒருத்தன் ஆயிடக்கூடாது. விருத்தாயா தர்மசீலாயா மாதுர்நார்ஹஸ்ய வர்த்திதும். உங்க அம்மாக்களும் இங்க வந்திருக்கா, அவளும் உன்னோட வரவை எதிர்பார்த்து தான் இங்க வந்திருக்கா. நீ திரும்பி வருவே, என்ன உன்னை பார்த்துட்டு போறதுக்காக பிக்னிக் மாதிரி வரல சித்திரக்கூட்டத்துக்கு. பரதன் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான்னா அவளும் ஒரு அபிப்பிராயத்தோட தான் வந்திருக்கா. அவசியம் வயசான அம்மாவுக்கு கட்டாயம் பணிவிட செய்யணும்னு விருத்தாயாக தர்மசீலாயாக, தர்மானுஷ்டானமுடைய வயசான அம்மாவுக்கு நீ பணிவிட செய்யாத இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு தர்மம் இருக்கு உனக்கு. அயோத்திக்கு வந்தையானால் மாதுர்நார்ஹஸ்ய வர்த்திதும் அஸ்யாஸ்து வச்சனம் குருவன்னே நாதிவர்த்தேஹே சதாம் கதிம். இதை செய்யறதுனால புண்ணியாத்மாக்களுடைய அனுஷ்டானத்தை மீறினவனா நீ ஆயிட மாட்டேன். பெரியவாள்லாம் பண்ணிட்டு வந்த தர்மம் தான் எதுவும் இருக்கு.
எல்லாத்துக்கும் மேல குழந்தை பரதன் அழறான் பாரு ராமா அப்படின்னு வசிஷ்டரே கண் கலங்கிட்டார். பரதஸ்ய வச்ச குருவன்னே யாச்சமானஸ்ய ராகவா, உன் காலில் விட்டின்னு அழறானே குழந்தை பரதன், உனக்கு கண்ணுல படலையா ராமா, குழந்தை அழறானே. யாச்சமானஸ்ய ராகவா, அவனுடைய பிரார்த்தனைக்காகவாது நீ வந்துடு, நீ கருணாமூர்த்தி இல்லையா, சர்வபூத தயாபரன் இல்லையா. வசிஷ்டர் சொல்றா, யார் கண்ணீர் விட்டும் பார்க்காத தெய்வமாச்சே நீ. பரதஸ்ய வச்ச குர்வன்னே யாச்சமானஸ்ய ராகவா ஆத்மானம் நாதி வர்த்தேஸ்துவம் சத்யதர்ம பராக்கிரமான், சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் பராக்கிரமமாக உடைய ஸ்ரீராமா நீ வந்துடு. பரதனும் ஆசைப்படுறான், மாதாக்கள் எல்லாமும் வந்திருக்காள், எல்லாரும் கூடியிருக்காள். ஏவம் மதுர முக்த சன்னி குருணா ராகவ ஸ்வயம் பிரத்யுவாச்ச சமாசீனம் வசிஷ்டம் புருஷ ரிஷபான் என் மாதா பிதரோ விருத்தம் தனயே குருத சதா நசுப்ரதிகரம் தத்து மாத்ரா பித்ரா சேத்கிருதம் யதாசக்தி பிரதானேனே ஸ்நாபனாச்சாதனேன ச நித்யஞ்ச பிரியவாதேனே ததா சம்வர்தனேன ச. இனிமையான சொற்களாலே மதுரமுக்த சன்னி, தன் மனசுக்கு எப்படி தோணுனதோ அதுபோல வசிஷ்ட பகவான் பக்கத்துல ராமனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சமாசீனம் பிரத்யுவாச்ச சமாசீனம் வசிஷ்டம் புருஷ ரிஷபா. இப்ப இது மாதிரி வார்த்தைகளை இனிமையாக ராமனுக்கு எடுத்து சொன்னார். அதுபோல என் மாதா பிதரோ விருத்தம் தனையே குருத சதா, ஒரு மாதா பிதாக்கள் புத்திரனுடைய விஷயத்திலே அவனை எப்படி ஜாகரூகனா இருந்து வளர்க்கிறாளோ, அவன் என்னெல்லாம் கேட்கிறானோ அதெல்லாம் தன்னுடைய சக்திக்கு மீறி இருந்தா கூட எப்படி செய்யறாளோ யதாசக்தி பிரதானேன்னு, அவனா ஸ்நானம் பண்ணி வஸ்திரங்கள் கட்டிக்கிற சக்தி வர பரியந்தம் ஸ்நானபானங்கள்லாம் பண்ணி வச்சு ஸ்நாபனாச்சாதனேனச்சா, ஸ்நானம் பண்ணி வைக்கிறது, வஸ்திரம் கட்டி வைக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த குழந்தை மனசு வருத்தம் படும்படி பேசிடக்கூடாதுன்னு கணவனும் மனைவியுமாக அந்த மாதா பிதாக்கள் பிரியவாதேனே அன்போடு கூட எப்பொழுதும் பேசிண்டு சம்பர்தனேனச்சா சத்தையோடு கூட அவனை வளர்த்து அவ பண்ற பெரிய உபகாரத்துக்கு திருப்பி என்ன கைமாறு பண்ண முடியும்? ஒரு குழந்தை அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன கைமாறு பண்ண முடியும்? சுவாமி சொல்றா, அது அவசியம்தான், நீங்க சொன்ன தர்மங்கள்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன், அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கைமாறு திருப்பி என்னால் திருப்பி செய்ய முடியாது. ஒரு மாதா பிதா ஒரு குழந்தைக்காக 20-25 வருஷம் வளர்த்து அவனா தன் காலில் நிற்கிற பரியந்தம் அவனுக்கு வஸ்திரத்துக்கோ ஆகாரத்துக்கோ தேக ஆரோக்கியத்துக்கோ குறைவில்லாத பார்த்துண்டு அதோட கூட அவன் ஆசைப்படுறதெல்லாம் யதாசக்தி பூர்த்தி பண்ணிண்டு, ஒரு மாதாவும் பிதாவும் ஒரு குழந்தைக்காக படுற கஷ்டத்துக்கு திருப்பி அவன் என்ன கைமாறும் செய்ய முடியாது, அசாத்தியம். சஹிராச்சா ஜனயிதா பிதா தசரதோ மமா, எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்க அப்பா உயிரை வச்சிருந்தாரு என் மேல. சஹிராஜா ஜனயிதா, என்ன பெத்தவர், என்ன பெத்த அப்பா, என்ன பெத்த அப்பாங்கிறார், ஜனயிதாங்கிறார். நியாயமா சொல்லுங்க, ராமாயணம் படிக்கிறவா எல்லாருக்கும் தெரியும், பாயசோத்பத்தியில பாயச ரூபமாய் பகவான் வந்தார், நேர கௌசல்யம்மா வயத்துக்கு போயிட்டார். தசரதருக்கு என்ன சம்பந்தம்? வேணா ஒரு சம்பந்தம் சொல்லலாம், அந்த தேவன் கொடுத்ததான அந்த பாத்திரத்தை வாங்கி அதுல இருக்கிற பாயசத்தை கௌசல்யம்மா கையில கொடுத்தாருன்னு வேணா சொல்லலாம், கரண்டி போட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணினார். நேர கௌசல்யம்மாக்கு தானே அந்த பாயச ரூபமாய் பகவான் கர்ப்பத்துக்கு போனார். அந்த அப்பாவை அவ்வளவு கொண்டாடுறார் ராமன். சஹிராஜா ஜனயிதா, என்ன பெத்த அப்பாவாச்சே. பிதா தசரதோ மமா, இங்க மாத்திரம் இல்லை, தேவதைகளே வந்து நீ பகவான் விஷ்ணு சீதா லக்ஷ்மின்னு சொன்ன பொழுதிலும் கூட ஆத்மானம் மானுஷம் மன்னியே ராமம் தசரதாத்மஜம்ங்கிறார். விஸ்வாமித்திரர் வேணா வால்மீகி வேணா கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா கௌசல்யானந்தவர்தனம் முதலிய பதங்களை போட்டுட்டோம். ராமர் என்ன சொல்றாருனால் தசரதரோட பிள்ளையாச்சே நான், ராமம் தசரதாத்மஜம். 60,000 வருஷம் ரங்கநாதன் ஆராதித்த தசரதரோட புத்திரன்னு சொல்லிக்கிறத விட எனக்கு பரமாத்மான்னு சொல்லிக்கிறத அவ்வளோ ரசிக்கலைங்கிறார். என்ன நீங்க விஷ்ணுன்னு சொல்லுங்கோ பரமாத்மான்னு சொல்லுங்கோ, சக்கரவர்த்தியார் தசரதனோட புத்திரங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே எனக்கு நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அதை இங்கேயும் சொல்றார்.
சஹி ராஜா ஜனயிதா பிதா தசரதோ மம ஆஜ்ஞாதம் என்மயா தஸ்யே நதன்மித்யா பவிஷ்யதி. நீங்க எது வேணாலும் சொல்லுங்க, அவர் அன்னைக்கு என்ன ஆக்ஞை பண்ணினார், அந்த வார்த்தை வீணா போயிடக்கூடாது. எங்க அப்பா சொல்லிட்டு போனதான அந்த பித்ருவாக்கியம் வீணா போயிடக்கூடாது. வசிஷ்டருக்கு இந்த பதில சொல்றா. ஏவமுக்தே துராமேனே பரதா பிரத்யனந்தனம் உருவாச்ச பரமோதாரா சூதம் பரமதுர்மனாக. இப்படி புடிவாதமா வசிஷ்டர்ட்டி ராமர் எதிர்த்து பேச மாட்டார் ஆச்சாரியன்ட்டு. ஆனாலும் வசிஷ்டர்ட்டி இப்படி பேசினார்னதும் பரதனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல. உடனே ரொம்ப வேகத்தோட கூட பரதன் என்ன பண்ணினார், பரமதுர்மனாக ரொம்ப துக்கத்தோட கூட பக்கத்துல இருந்த சுமந்திரரை கூப்பிட்டு சொன்னார். உவாச்ச பரமோ தாரஹ சூதம் பரமதுர்மனாக. இவர் சொன்னதை கேட்க மாட்டார் போல இருக்கு. சுமந்திரா, நானும் சொல்லி பார்த்துட்டேன், வசிஷ்டரும் சொல்லிவிட்டார், ஊர்ல எல்லாரும் கதறோம், அவர் வரதா தெரியல. இப்போ ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, பெரிய தர்மக்கட்டை கொண்டாங்கோ, இவர் முன்னாடி, இவர் ஆசிரமம் ராமாசிரமத்துக்கு முன்னாடி நான் பரத்திக்கிறேன், பிராயோபவேசம் பண்ண போறேன். அண்ணா ஆகாரம் எடுத்துக்க மாட்டேன், தவமாய் இவர் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்க போறேன், இவர் இஷ்டத்துக்கு என் இஷ்டத்துக்கு இணங்குற பரியந்தம் நான் இந்த இடத்தை விட்டு நகர மாட்டேன். இகமே ஸ்தண்டிலே சீக்கிரம் குஷானாஸ்தர சாரதே ஆரியம் பிரத்யுபவேக்ஷாமி யாவன்மேன பிரசீததி. இந்த ராமன் மனசு இறங்குற பரியந்தம் நான் அன்னபானம் எடுத்துக்காதே, தர்பாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு உயிரை விட்டாலும் விடுவேன். பிராயோபவேசம்னு பேரு. இப்படிதான் பரீட்சித்து பண்ணினார் கங்கை கரையில வந்துன்னு பாகவதம் சொல்றது. சுக்கரவரத்துக்கு முன்னாடியே அவர் கங்கைக்கு வந்துட்டார், ஸ்நானம் பண்ணி பிராயோபவேசம்னு வடக்கு திக்காக தர்பத்தை போட்டுண்டு கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்து விடுறது. அப்புறம் பாம்பு வந்து மேல விழுந்து கடிச்சாலும் நகர்றது இல்லை, தேல் கொட்டினாலும் நகர்றது இல்லை, தாகம்னு எழுந்து போய் தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை, சாப்பிடணும்னு எழுந்து போய் சாப்பிட்றது இல்லை, ஆகாரம் இல்லாதனாலேயே மலமூத்திர விசர்ஜனாதி காரியங்களும் நின்று போயிடும். அப்படியே உயிரை விட்டுடுறது, உட்கார்ந்த இடத்துலயே அப்படியே உயிர் அடங்கி போயிடுறது, ஆகாரமும் இல்லாத, வேற சேஷ்டைகளும் இல்லாத. அப்படி இருந்த காலத்துலதான் சுகாச்சாரியாலங்க வந்து இனிமே இவன் இங்கேயே இருக்கான், பாகவதத்தை சொல்லலாம்னு ஆசையோடு கூட வந்து உட்காந்து பாகவதத்தை சொன்னார் அப்படின்னு பிராயோபவேசம்ங்கிற தர்மத்துல முதல் சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டார் பரீட்சித்து. அந்த நேரத்துக்கு மகர்ஷிகள் எல்லாமும் வந்து பார்க்கிற நாளைக்கு சுகாச்சாரியாலும் வந்து அவருக்கு அபயம் கொடுத்து பாகவதன் சொன்னார் அப்படின்னு பாகவதத்துல. இது ஒரு முறை. கிட்டத்தட்ட அது உயிரை விடுறா போலதான் உண்ணாவிரதங்கிறாலும் இப்ப சொல்றதோட சேர்த்து சொல்லக்கூடாது. அது ஒரு புராணத்துல உள்ளதுக்கும் இப்ப உள்ளதுக்கும் ஒன்றும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனாலும் சொல்றேன். இகமே ஸ்தண்டிலே சீக்கிரம் குஷானாஸ்தர சாரதே ஆரியம் பிரதிபவேக்ஷாமி யாவன்மேன பிரசீததி. இந்த ராமன் மனசு இறங்கார பரியந்தம் நான் இங்கே இருக்க போறேன். அனாஹாரோ நிராலோகோ தனஹீனோ யதாத்விஜா சேஷ்யே புரஸ்தாச்சாலாயா யாவன்ன பிரதியாஸ்யதி. இவர் திரும்பி அயோத்திக்கு வர பரியந்தம் எப்ப இவர் மனசு இறங்குவாரோ இந்த நிமிஷத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு என் காரியம் கைகூடாத பரியந்தம் நான் இவர் பர்ணசாலையோட வாசல்லையே எழுத்தாப்புல உட்காந்துக்க போறேன். சேஷ்யே புரஸ்தாச்சாலாயா யாவன்ன பிரதியாஸ்யதி. இவர் சாலைக்கு முன்னாடியே உட்காந்து பட்னி கடந்தே கண்ணை மூடிண்டு படுத்துன்னு இருக்க போறேன், உட்கார்ந்து இருக்க போறேன், உயிரை விட போறேன். ச துராமம் அவேக்ஷந்தம் சுமந்திரம் பிரேக்ஷ துர்மனாக குஷோத்தர உபஸ்தாப்பியே பூமாவே வாஸ்தரத் ஸ்வயம். ராஜா இப்ப பரதன் தான். அவர் பட்டம் கட்டின்ட்டாரோ கட்டிக்கலையோ தசரதர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இல்லையா, பரதனுக்கு ராஜ்யம் ராமனுக்கு வனவாசம்னு. அதனால பரதனோட ஆக்ஞைக்கும் ரொம்ப சக்தி உடையது. பரதன் சொல்லிட்டார்னதும் சுமந்திரருக்கு இஷ்டம் இல்லை, ராமனை எதிர்த்து பண்றா போலதான் இது ராமரோட அபிப்பிராயத்துக்கு. ஆனாலும் கொண்டு வரா, ஏன்னா ராஜாஜ்ஞை. அதனால ரொம்ப மனசு வேதனையோட கூட ராமனுக்கு இஷ்டம் இல்லை, ராஜாவோ பரதன் சொல்றார், கேட்டாகணும், மந்திரியா இருக்கிறனா சூதன் கொண்டாடினதுனால வருத்தத்தோடு கொண்டு வந்து தர்பையை பரத்தினார், கரையில பரத்தினார். தமுவாச்ச மகாதேஜா ராமோ ராஜரிஷி சத்தமஹா கிம்மாம் பரத குருவானம் தாத பிரத்யுபவேக்ஷ்யசி. இவரும் போய் உட்காண்டா. ரிஷிவேஷம் பொண்ணு இருக்கிற ஸ்ரீராமர் ராஜரிஷி சத்தமஹா. ராஜரிஷி சத்தமரான அந்த ஸ்ரீராமர் உடனே பரதனை பார்த்து சொல்றார் தாத்தா அப்படின்னு, குழந்தைன்னு அர்த்தம். கிம்மாம் பரத குருவானம் தாத பிரத்யுபவேக்ஷிஸ். குழந்தை பரதா என்ன பண்ண போற இப்போ, என்னை ஏண்டா நிர்பந்திக்கிறே, குழந்தை என்னை ஏண்டா அப்படி நிர்பந்திக்கிறே பரதா அப்படின்னு
ரொம்ப தாபத்தோட கேட்கிறா. கிம்மாம் பரத குர்வாணம், எதற்காக என்னை இப்படி ஹிம்சை பண்றேன், என்னை எதுக்காக இப்படி நிர்பந்திக்கிறேன்? தாத பிரத்யுபவேக்ஷசி பிராமணோ ஹேக பார்ஸ்வேனே நரான் ரோத்துமிஹார்ஹதி. இது மாதிரி புடிவாதம் தர்மத்தில் இருக்கிறதுங்கிறது பிராமணன் தாண்டா இருக்கிறது. தானும் இருந்து எதிராளிக்கும் உபதேசங்கள் பண்ணி இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்ல வேண்டியவன் பிராமணன். பிராமணோ ஹேக பார்ஸ்வேனே நரான் ரோத்துமிஹார்ஹதி. உத்தரவு பண்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவன் பிராமணன் தான். அதுக்கு உரிமை பெற்றவன் அருகதி, அவன் தான். க்ஷத்ரியாளுக்கு அது கிடையாது. நது மூர்தாபிஷிக்தானாம் விதிஹி பிரத்யுபவேசனே. எதிராளிக்கு உத்தரவு போடுற ஆக்ஞைங்கிறது வேதத்தை சொல்லி, வேதத்துல இப்படி சொல்லியிருக்குன்னு சொல்ற பிராமணனுக்கு தான் அதிகாரம். வேத விஷயங்களை சொல்றதுக்கு தனியா நீ வா போன்னு சொல்ற அதிகாரம் யாருக்குமே யார்ட்டையும் கிடையாது. இந்த மாதிரி வேத தர்மங்களை எடுத்து சொல்லி விதியை இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கணும்னு சொல்ற அதிகாரம் பிராமணனுக்கு தான். சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிண்டாலும் மூர்தாபிஷிக்தான அருகதி, அவளுக்கு இது விதி கிடையாது. உத்திஷ்ட நரசார்தூலே ஹித்வைவத்தாருணம் ரதம் புரவரியாமி தக்ஷிப்ரம் அயோத்தியாம் யாகி ராகவா. ஹே நரசார்தூல புருஷ ரிஷபா, இந்த நோன்பு உனக்கு வேண்டாம், இந்த ஒரு பிடிவாதம் உனக்கு வேண்டாம், இந்த விரதம் உனக்கு வேண்டாம். ஹித்வை தத்தாருணம் விரதம், இது ரொம்ப கொடிய விரதம், இது எழுந்துரு, இது வேண்டாம். சீக்கிரம் உன்னோட பட்டணத்து ஜனங்கள்லாம் உன்னோட வீதியில நின்று இருக்கா, உன்னை அனுவர்த்திச்சவா எல்லாரையும் அழிச்சுக்கோ. அயோத்தியாம் யாகி, திரும்பி போ, அயோத்திக்கு போ பரதா. புறவரியாமிதா க்ஷிப்ரம், வயசான அம்மாவெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு இருக்கியடா சித்திரக்கூடத்திலே மந்தாகினி கரையிலே, அவளையும் அழிச்சுக்கோ. வயசான மந்திரிகள் வசிஷ்டாதி புரோஹிதா எல்லாரையும் அழிச்சுண்டு புறவரியாமிதா க்ஷிப்ரம் அயோத்தியாம் யாகி ராகவா. சீக்கிரம் போயிச்சே, இப்படிலாம் நீ இருக்கக்கூடாது, இங்கெல்லாம் உட்காரக்கூடாது அப்படிங்கிறார் ராமர். ஆசீனஸ்துவேவ பரதா பௌரஜானபதம் ஜனம். படுத்துனுட்டார் பரதன், அதுக்குள்ள படுத்துனுட்டார். வாச்ச சர்வத பிரேக்ஷே கிமாரியம் நானுஷாசதா. உடனே அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு இப்படி பண்ணக்கூடாது பரதன்னு நீங்க சொல்லுங்க, நீங்களும் பேசாம இருக்கீங்களே பெரியவாள்லாம் இவனுக்கு சொல்லுங்க இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. தேதமோச்சுர் மகாத்மானம் பௌரஜானபதா ஜனாஹ காகுஸ்தம் அபிஜானீமஹ சம்யக் வததி ராகவஹ. சுவாமி சொன்னதும் ராமனை பார்க்கணும் அழிச்சுன்னு போகணும் தான் பரதனோட ஆசையா ஓடி வந்தா. சுவாமி தர்மத்தை எடுத்து சொன்னதும் அதை மீறி ஒன்று சொல்ற அபிப்பிராயம் யாருக்குமே இல்லை. அன்புனால வேணா கூப்பிடுறாளே வந்தாதேவலேன்னு நினைக்கிறாளே தவிர தர்மத்தை சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? அதனால அங்க கூடியிருந்த ஜனங்கள்லாம் அந்த பரதனை பார்த்து சொல்றார், ராமன் வந்து தர்மத்தை எடுத்து சொல்றார், நாங்களும் வந்தா சந்தோஷம்னு தான் நினைக்கிறோம், ஆனா ராமன் தர்மத்தை எடுத்து சொல்றார். காகுஸ்தம் அபிஜானீமஹ, ராமன் நம்ம கிட்ட உள்ள பிரியத்தை நம்ம அறிவோம், தர்மத்தை அனுசரிச்சு சொல்றார். சம்யக் வததி ராகவா, வதத்தின்னா பேசுறது, சம்யக் வதத்தின்னா சாஸ்திர மரியாதையோட பேசுறது. அவர் தர்மத்தை எடுத்து சொல்றார். ஏஷோபிஹி மகாபாகு பிதர்வச்சசி திஷ்டதி. மகாபாகுவான அவர் அப்பாவோட ஆக்ஞையில அவ்வளவு விரதமாக இருக்கார். அதையேவன தஸ்மஹா வியாவர்த்தைது மஞ்சசா. அதனால அந்த தர்மத்துக்கு மீறி அவரை திரும்பி வாங்கோ அயோத்திக்குன்னு கூப்பிடுறதுக்கு நாங்களும் முடியாதவர்களா இருக்கோம். பரதா வேண்டாம்னு ராமர் ஜனங்களை கூப்பிட்டு நீங்க பரதனுக்கு சொல்லுங்கன்னதும் ஜனங்கள் பரதனை கூப்பிட்டு சொல்றார் வேண்டாம். இது தேஷாமாஜ்ஞாய வச், பிடிவாதம் பண்ணி ஹட்டம் பண்ணி ஒன்ன சாதிக்க கூடாது, சமாதானமா சாதிச்சாதான் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். தேஷாமாஜ்ஞாய வச்சனம் ராமோ வச்சனம் அப்ரவீதி ஏவம் நிபோத வச்சனம் சுஹுதாம் தர்ம சக்ஷுஷாம். அவர்களும் இது மாதிரி ராமனோட மனசை ஒத்து சொன்னதை கவனிச்சுட்டு பாரு, அவளும் தர்மத்தை எடுத்து சொல்றாள். பரதா தர்மமே தர்ம சக்ஷுஷா, தர்மத்தினுடைய பார்வையில அவளும் சொல்றா, நீ கேள். ஏவம் நிபோத வச்சனம் சுஹுதாம் தர்ம சக்ஷுஷா, நீனும் நன்னா இருக்கணும் நானும் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஜனங்கள் அவ தர்மத்தினுடைய சக்ஷுஷ கொண்டு சொல்றாள், கேளுற பரதா, இந்த பிடிவாதம் வேண்டாம்,
ஏதச்சைவோபயம் ஸ்ருத்வா சம்யக் சம்பஷ்ய ராகவா உத்திஷ்டத்வம் மகாபாஹோ மாஞ்ச ஸ்பிருஷ ததோதகம். இதை கேளு, அவ சொல்றத ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆராயி, ஹே மகாபாஹோ சீக்கிரம் எழுந்துரு, இந்த விரதத்தை முடிச்சுக்கோ. ஒரு விரதத்தை முடிக்கணுமானா ஜலபானம் பண்ணணும், ஜலத்தை தொடும். ஜூஸ் கொடுத்து முடிக்கிறாளோன்னு இப்பெல்லாம் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு விரதத்துக்கு உட்காண்டவாளுக்கு 3 மணிக்கு ஜூஸை கொடுத்து விரதத்தை முடிச்சுக்கோன்னு சொல்கிறாளோன்னு, ஒரு பழச்சாறு கொடுத்து முடிச்சால் ஜூஸேங்கிறாளோன்னு, எல்லாம் விரதத்தில் உள்ள விஷயங்கள். சீக்கிரம் ஜலத்தை தொடு. உத்திஷ்டத்வம் மகாபாஹோ மாஞ்சஸ்பிருஷ ததோதகம். சீக்கிரம் ஜலத்தை தொடு, விரதத்தை முடிச்சுக்கோ. அதோத்தாய ஜலம் ஸ்பிருஷ்ட்வா பரதோ வாக்கியம் அப்ரவீதி ஸ்ருண்வந்து மே பரிஷதா மந்திரிணா ஸ்ரேணயஸ்ததா. உடனே ராமனும் சொல்லிவிட்டால் ஜனங்களும் சொன்னான்னதும் பரதன் எழுந்துண்டார், ஜலத்தை தொட்டார். இப்பவே நான் சொல்றேன், இப்ப எனக்கு தர்மம் சொன்னேன்னு அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொல்றா. ஸ்ருண்வந்துமே பரிஷதா மந்திரிணா ஸ்ரேணயஸ்ததா. என்னுடைய க்ஷேமத்தை கோர்றவாளுக்கும் சொல்றேன், இங்க சபையில உள்ளவாளுக்கும் பரிஷதர்களுக்கும் சொல்றேன், மந்திரிகளுக்கும் சொல்றேன், நான் சொன்னதை கேளுங்க. நயாச்சே பிதரம் ராஜ்யம் நானுசாசாமி மாதரம் ஆரியம் பரம தர்மஜ்யம் நானுஜானாமி ராகவம். எங்க அப்பாட்ட ராஜ்யத்தை பத்தி ஒரு நிமிஷம் கூட நான் பேசினதில்லை. இங்க இருக்கிற எல்லாரும் கேளுங்கோ, எனக்கு ராஜ்யம் வேணும்னு எங்க அப்பாட்ட நேராவோ மறைமுகமாவோ நான் கேட்கல. எங்க அப்பாவை கேளுன்னு எங்க அம்மாவையும் நான் எந்த விதத்திலையும் தூண்டல்ல. எங்க அம்மாவையும் நயாச்சேபிதரம் ராஜ்யம் நானுஷாசாமி மாதரம், நீ கேளு கேளுன்னு சில பையன் தனக்காக வேண்டியதை அம்மாவை கிளப்பி விடுவான். அம்மாவை கிளப்பி அழகா தன் காரியத்தை நடத்திப்பான். நானுயாச்சே பிதுர்ராஜ்யம் பிதரம் ராஜ்யம் நானுஷாசாமி மாதரம் ஆரியம் பரம தர்மஜ்யம். அதனால இந்த ராஜ்யம் ராமனோடது தான். நான் எங்க அப்பாட்டையும் கேட்கல, எங்க அம்மாவையும் தூண்டி விடல. பரமதார்மிகனான இந்த ராமருக்கே இந்த ராஜ்யம் அடைய வேண்டியது எனக்கு. அதனால திரும்பி நான் ராஜ்யத்துக்கு வரல. இவரை கூட கூடாதுன்னு தானே சொல்றேன், அவரும் அதானே சொல்றார், நான் கூப்பிடல. நான் திரும்பி ராஜ்யத்துக்கு வரமாட்டேன். எதித்வவசியம் வஸ்தவ்யம் கர்த்தவ்யஞ்ச பிதுர்வச்சா அகமேவ நிவத்ஸ்யாமி சதுர்தச சமாவனே. அப்பா சொன்னார், அப்பா சொன்னார் தானே அவர் சொல்றார். நான் இப்போ ஒரு முடிவு சொல்றேன். நான் 14 வருஷம் வனவாசத்தை ஏத்துக்கிறேன். விரதத்தை கொஞ்சம் மாத்திப்போம். நான் 14 வருஷம் வனவாசத்தை ஏத்துக்கிறேன். ராமன் போய் அயோத்தியில பட்டாபிஷேகம் பண்ணி கேட்டார். அவர் 14 வருஷம் பையன் வனவாசத்துல இருக்கணும்னு சொன்னதே, அவருக்கு பதிலா நான் காட்டுல வசிக்கிறேன். அகமேவ நிவத்ஸ்யாமி சதுர்தச சமாவனே தர்மாத்மா தஸ்ய தத்யேனே பிராதுர்வாக்கியேன விஸ்மிதா. இப்படி புடிவாதம் பண்ணுவாளா சொத்த வேண்டாம்னு? 10 ரூபா பணத்துக்காக என்னெல்லாம் பண்றா லோகத்துல. கூட பிறந்தவனுக்கு விஷத்தை வச்சு விடுறான், அபிச்சாரம் பண்ணி விடுறான். ஏதானு அவளுக்கு அருவாள் எடுத்துட்டு வெட்டுற வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடக்கிறது. ஒரு 10 ரூபா 5 ரூபா பணம் யாஜத்துல வரப்பு சண்டையில கிராமங்கள்ல இன்னைக்கும் பேப்பர்ல நியூஸ்ல பார்த்துட்டே இதானே வருது நிறைய. இங்க ராமாயணம் பாகவதத்தை பத்தியா எழுதுறா பேப்பர்ல. பாரதத்துல இப்படி சொல்லியிருக்கு, பீஷ்மர் சொல்லியிருக்காருன்னா எழுத போறா. வெட்டு குத்து சண்டை, சொத்துக்காக அடிச்சுண்டாள்னு தானே. சொத்து சண்டை தானே பெருசா இருக்கு. ஒன்றும் தங்கத்துக்காக வரும் இந்த வெட்டு குத்துங்கிறது, இல்லைன்னா பூமிக்காக வரும். இதுலதான் ஈர்ப்பு ரொம்ப அதிகம். புவி ஈர்ப்புங்கிறாலும் பூமியோட தன்மை ஈர்க்கிறதுங்கிறாலும் அது நம்மளும் பிரகிருதியோட அம்சமா இருக்கிறதுனால ஈர்ப்பு அதிகம் ஏற்படும். 1,00,000 ரூபா கையில ஒருத்தன் எடுத்துன்னு போனான்னா அவ்வளோ ஈர்க்காது. 1 கிராம் காதுல தங்கம் போட்டுன்றது ஒரு குழந்தைன்னா காதை பிடிச்சி ஆத்து விடுவான். இல்லை 1 கிராம் தங்கத்துக்காக குழந்தைய கூட கொத்தி விடுவான். 1,00,000 ரூபா பணம் பெருசா இருக்காது. இந்த தங்கம் ஏன்னா மண்ணினுடைய அம்சம், இது மிருத்தினுடைய அம்சமா இருக்கிறதுனால ஈர்ப்பு அதிகம். வைரம் ரொம்ப அதிகம். ததோ வைரந்து பஞ்சமம் அப்படிங்கிறது பாகவத். அது போல பூமிக்காகவும் வெட்டுக்குத்து வரைக்கும் போயிடுவா. பூமி சண்டையில தான் பெரும்பாலும் ஒரு காம்பவுண்டு தகராறு, ஒரு ஃபெஞ்சு தகராறு, ஒரு கிராமமா இருந்தா வாய்க்கால் வரப்பு தகராறும்பா. சண்டையில தான் வெட்டுக்குத்து வரைக்கும் போயிடுவா. அந்த சொத்துக்காக ஒருத்தர் லோகத்துல ஒருத்தர் என்னெல்லாம் பண்றார். ஆனா இப்படி ஒரு தம்பியா, இப்படி ஒரு காரியம், நான் வனவாசத்துல இருக்கேன், அவர் போய் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணட்டோம்னு சொல்றானே ராமன்னு சுவாமி பார்த்துட்டு தர்மாத்மாவான அந்த ஸ்ரீராமர் ஆச்சரியப்பட்டாராம். பாத்ருவாக்கியேன விஸ்மிதா. இப்படி கூட ஒரு சகோதரன் உண்டா? பங்கு வேண்டாம்னு சொல்ற சகோதரனா? உன்னை ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்து சொன்னார். உவாச்சரா மகா சம்பிரேக்ஷே
பௌரஜான பதம் ஜனம் விக்ரீதமாஹிதம் கிரீதம் யுத்வித்ரா ஜீவதா மம நதல்லோபயுதும் சுக்லம் மயாவா பரதேனவா. குழந்தைங்கிட்ட உள்ள பிரியத்தினால சொல்றான், அப்பா உயிரோடு இருந்த காலத்துல அவர் வித்ததை இன்னைக்கு அப்புறம் அதை போய் நான் மாற்ற முடியுமா? எங்க அப்பா வித்ததை என்கிட்ட கொடு, அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுன்னு நான் திருப்பி இன்னொரு இதை போட முடியுமா? அவர் செஞ்ச செயலை மாத்தி நான் இன்னைக்கு ஒரு காரியம் செய்ய முடியுமா? யத் பித்ரா ஜீவதா மமா விக்ரீதமாஹிதம் கிரீதம். வித்ததையோ வாங்கினதையோ அவர் இருக்கிறதே செஞ்சுட்டு போயிட்டா. அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அதை நான் மாத்துறதுக்கு எப்படி அதிகாரம் இல்லையோ, அதுபோல எனக்கு பதிலா பரதன் ராஜ்யத்துல இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்கும் நான் மாத்திரத்தை ஒத்துக்க மாட்டேன். உபதிர்ணமயா காரியோ வனவாசே ஜுகுப்சிதா. தர்ம விருத்தமான இந்த காரியத்தை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். கைகேயி அம்மா பண்ண காரியத்தை எல்லாரும் நிந்திக்கட்டும், ஏதோ பண்ணட்டும். ஆனால் அவள் சொல்லிவிட்டால், அப்பா சொல்லிவிட்டாருங்கிறது நியாயம், அவா விதிச்சுட்டா அது தர்மம். யுக்தமுக்தம் ச கைகேயா பித்ராமே சுக்ருதம் கிருதம் ஜானாமி பரதம் க்ஷாந்தம் குரு சத்கார காரிணம் சர்வமே வாத்திர கல்யாணம் சத்யசந்தே மகாத்மனி. அபிமானத்தினால குழந்தை பரதன் சொல்றான், அப்படிங்கிறதையும் நான் அறிவேன். குரு சத்கார காரிணம், எப்பொழுதும் பெரியவாளை மதிக்கிற பண்பு உடையவன் பரதன். அந்த மகாத்மா சொல்றான், நான் அதை மதிக்கிறேன். ஆனா அந்த குழந்தையோட ஆசை சீக்கிரம் கைகூடும். அவன் நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு தானே சொல்றான். சீக்கிரம் கைகூடும்னா என்ன அர்த்தம்? 14 வருஷம் கழிச்சு நான் வருவேன், பட்டாபிஷேகம் பண்ணிப்பேங்கிறத சொல்லாம சொல்றான். சர்வமேவாத்திர கல்யாணம் சத்யசந்தே மகாத்மனி அனேன தர்மசீலேனே வனாத் பிரத்யாகத புனः பிராத்ரா சக பவிஷ்யாமி பிருத்திவியாக பதிருத்தமஹ. வனவாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பி வந்தது, தம்பி என்ன சொல்றானோ அதை நான் கேட்பேன். பரதன் நீ உட்காருண்டா உட்காருண்டா, குழந்தை பரதா எழுந்துருன்னா எழுந்துக்கிறேன், நீ என்ன சொல்றியோ சிறமேற்கொண்டு நான் செய்வேன். பிராத்ரா சக பவிஷ்யாமி பிருத்திவியாக பதிருத்தமஹ. நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோன்னா பண்ணிக்கிறேன், இல்லை நான் ராஜாவா இருக்கேன், நீ கூட இருன்னா உன்னோட கூட இருக்கேன், நானும் லக்ஷ்மணனும். ருதோ ராஜா ஹி கைகேய்யா மயா தத்வசனம் கிருதம் அனுதான்மோச்சயானேனே பிதரம் தம் மஹீபதிம். சக்கரவர்த்தியார் கைகேயால கட்டுப்பட்டவரா ஆயிட்டார். அந்த அவர் கொடுத்த வாக்குக்கு பந்தப்பட்டவனா நான் ஆயிட்டேன். அவர்கிட்ட சொன்ன சொல்ல நான் ஒரு நாளும் மீறமாட்டேன். மீறினால் இதை விட பாபம் என் வாழ்நாள்ல பண்ணது வேற ஒன்றும் இருக்காது. அன்றுதான் மோச்சயானேனே பிதரம் தம் மஹீபதிம். இந்த பெரிய பாபத்தை சொல்ல மீறுறதுக்கு மேல பாபம் ஒன்றும் கிடையாதான். நம்பிக்கை துரோகத்துக்கு மேல கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதிஹி அப்படின்னு ராமாயணமே மேல இன்னைக்கு கிருஷ்ணந்தாகண்ட பாராயணத்துல வந்தது. மித்ரக்னேச்ச சுராபேச்ச நாஸ்தி என்னென்ன பாபங்கள் எல்லாமோ சொல்லிவிட்டு எல்லா பாபத்துக்கும் மன்னிப்பு உண்டு, நம்பிக்கை துரோகத்துக்கும் மன்னிப்பு கிடையாது அப்படின்னு கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதிஹி. நம்பினவால ஏமாத்துறது இது பெரிய பாபம். எங்க அப்பா என்னை நம்பிதானே கைகையிட்ட வரம் கொடுத்தார், அவர் வார்த்தையை சொல்லிட்டு தானே நான் வந்தேன் சிறமேற்கொள்றேன்னு நம்பிதானே அவர் என்னை காட்டுக்கு அமிச்சார். இப்ப நான் மாத்தினேனானால் இது பெரிய நம்பிக்கை துரோகம், என் வாழ்நாளில் பண்ண பெரிய பாபமா ஆயிடும். அதனால இந்த பாபத்திலேருந்து என்னை காப்பாற்றணும், பரதா நீ திரும்பி போயிடுன்னு சொன்னார். அப்படிங்கிறதோட இந்த அயோத்தியா காண்டம் 111வது சர்க்கம் முடிகிறது. தம பிரதிம தேஜோபியாம் பிராத்ருபியாம் ரோமஹர்ஷனம் விஸ்மிதாக சங்கமம் பிரேக்ஷே சமவேதா மகர்ஷயா. இவா 2 பேருக்குள்ள யாருமே மத்தியஸ்தம் பண்ண முடியல. பரதன் திரும்பி வந்தாதான் ஆச்சுங்கிறார். ராமரோ நீ திரும்பி போ, நான் வனவாசத்தில் தான் இருப்பேங்கிறார். உடனே இதுக்கு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரணுமே, ஒரு முடிவுக்கு வரணுமே. இந்த சம்பாஷணை 2 பேர் சொல்றதும் சத்தியா தான் இருக்கு. வசிஷ்டரும் சொல்லி பார்த்துட்டார், ஒன்றும் சாத்தியம் இல்லைன்னதும் ஆகாசத்துல தேவர்களும் மகர்ஷிகளுமா கூடி பரதனை சமாதானப்படுத்தினால் அப்படிங்கிறது இந்த அடுத்த அத்தியாயம். அந்தரஹிதா த்ரிஷிகணாஹ சித்தாஷ்ச பரமருஷயஹ தௌப்ராதரோ மகாத்மானோ காகுஸ்தௌ பிரசம்சிரே. மேல அந்த சர்க்கத்தை நாளைக்கு சொல்றேன். அந்தரிக்ஷத்துல சித்தர்களும் தேவர்களும் மகர்ஷிகளும் கூடி ராவணவதத்தை மனசுல வச்சுட்டு சொன்னால்னு இருக்கு. பரதன் ரொம்ப முடிவாதம் பண்ணி அயோத்திக்கு கழிச்சுன்னு போயிட்டான்னா ராவணனை யார் வதம் பண்றது? லோக கண்டகனான ராவணனே. அதை மனசுல வச்சுட்டு பரதனுக்கு சமாதானம் சொல்லி திருப்பி அனுப்பினால் இந்த சர்க்கத்துல மேலே பாதுகாப்புறதா
உடனே பரதன் உங்களுடைய பிரதிநிதியா எனக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும், உங்களோட அடையாளமாகன்னு சொல்லி பாதுகையை சுவாமி ஏறி அதிரோக ஆரியபாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதேன்னு அந்த பாதுகையை கொடுத்தார். பரதன் வாங்கிட்டு வந்தாருங்கிற கதையெல்லாம் நாளைக்கு மேலே. இந்த பாதுகையை பெற்றுக்கொண்டு அயோத்தி திரும்பி வரது, மாதாக்களை கொண்டு அயோத்தியில விட்டுட்டு ராமன் இல்லாத அயோத்தியில நான் இருக்க மாட்டேன்னு பக்கத்துல நந்தி கிராமத்துல வந்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிச்சார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மேல அயோத்தியா காண்டத்துல ஒரு 3-4 சர்க்க கதை. அப்புறம் அத்ரி ஆசிரம உபாக்கியா, அத்ரியோட ஆசிரமத்துக்கு சுவாமி போறதும் அனசூயம்மாவோட பெருமைகளை சொல்றதும், அப்புறம் சீதா வாக்குனால சீதா கல்யாணம் சொல்லுன்னு சொல்ல ஒரு சர்க்கம், அனசூயைக்கு சீதா கல்யாணம் சீதை சொல்றதும், ராத்திரி அங்க தங்கறதும், மறுநாளைக்கு சீதைக்கு அலங்காரங்கள்லாம் அனசூயம்மா பண்ணி விடுறதும், இங்கேருந்து தண்டகைக்கு பிரவேசிச்சாருங்கிறதோட 119வது சர்க்கம் பூர்த்தியார். அயோத்தியா காண்டம் மொத்தம் 119 சர்க்கம், பாலகாண்டம் 77 சர்க்கம், ஆரண்ய காண்டம் 75 சர்க்கம், கிஷ்கிந்தா காண்டம் 67 சர்க்கம், சுந்தரகாண்டம் 68 சர்க்கம், யுத்தகாண்டம் 131 சர்க்கம். இதோட கூட அழகா நமக்கு ஒரு 500 சர்க்கம். மொத்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பஞ்சோனம் சதமே வச்சான்னு ஆரம்பத்திலேயே வால்மீகி சொல்லிவிட்டா. 500 சர்க்கங்களுடையது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். ஷட்காண்டானு ததோத்தரம், 6-7 காண்டங்களோட 500 சர்க்கங்களோடைய ராமாயணத்துல இப்ப அயோத்தியா காண்டம் 119 சர்க்கத்துல 111 சர்க்கத்துக்கு மேல 1005 சர்க்கத்துல அயோத்தியா காண்டம் முடியறது. ராமானுகிரகம் மேல கதையை நாளைக்கு சொல்றேன். முடிஞ்சா ஆரண்ய காண்டம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் சந்திரமா சொல்லிட்டு சுந்தரகாண்டம் மேல அடுத்த நவாகங்கள்ல சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிச்சு ஒரு சர்க்கமாக 68 சர்க்கத்தையும் அனுமாருடைய பிரபாவங்களை ஒரு சந்தர்ப்பம் சொல்லுவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் சபரி மோட்சங்கள் இந்த கதைகள்லாம் சரபங்க மோட்சங்கள்லாம் சொல்லி மேற்கொண்ட நவாகம் என்ன நாம நடந்துட்டே இருக்கு நம்ம ராமாசிரமத்துல ஸ்ரீரங்கத்துல. நவாகம் ஒரு தடவை நவாகம்னா ராமாயணம் முழுக்க சொல்லிட்டோமானா திருப்பி திருப்பி அதே கதையை தான் ஜனரஞ்சகமா சொல்லணும், ஹாஸ்யம் சொல்லணும், புதுசு புதுசா சொல்றேன்னு எதையான மாத்தி கச்சாப்சான்னு ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப ஜாகரூகனா இருக்கேன். அதனால வால்மீகி என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை தான் சொல்லணும்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு வந்தோம்னா நமக்கும் நிறைய சந்தர்ப்பம் சொல்ல கிடைக்கிறது, நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்ல கிடைக்கிறது. நமக்கும் ராமாயணத்துல என்ன இருக்குன்னு பாராயணம் பண்றவா எடுத்து பார்த்தாலானா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஸ்லோகங்களோட அர்த்தங்களும் மனசுக்காகி பாராயணம் பண்றது இன்னும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அதனால விஸ்தாரமா எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ கதையை சொல்லணும்னா 1 மணி நேரத்துலையும் ராமாயணம் சொல்லலாம், 10 நிமிஷத்துலையும் சொல்லலாம், ஒரு நவாகத்திலையும் ராமகதை முழுக்க சொல்லிவிடலாம். ஆனாலும் ராமாயணத்துல ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அனுபவிக்க எல்லாம் மகாமந்திரம். இது ராமாயண மகாமனும் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். அதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ராமனுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாரும். ब्रह्मे मुहूर्ते परितस्वभक्तैः संदृष्ट सर्वोत्तम विश्वरूप स्वतैल संसेवक रोगहर्त्रे वातालयाधीश नमो नमस्ते नारायण 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 नारायण. ஸ்ரீரங்கம் நம்ம ராமாசிரமத்துல உபயகாவேரி மத்தியில அழகா அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே ஒரு 6-7 கிரவுண்டில் ராமனுக்கு 100 ஆசிரமம் 6 வருஷமா சப்தானபாகங்கள் மாசம் மாசம் நடந்துருக்கு. யார் சங்கல்பிக்கிறாளோ ஆசைப்படுறவாள் அதுலேயும் கலந்துக்கலாம். ராமநவமி கோகுலாஷ்டமி உற்சவம் நடந்துருக்கு. முருகனுக்காக சுப்பிரமணிய சஷ்டி உற்சவம் வருஷம் வேத பாராயணத்தோட நவாகம் நடக்கிறது. இந்த வருஷம் ராமரோட சங்கல்பம் ஹனுமத் ஜெயந்தியும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ நாளைக்கு ஹனுமத் ஜெயந்தி, அமாவாசை புண்ணிய காலம். ஹனுமத் ஜெயந்திக்கு நடக்கிறா போலேயே ராமாயணம் நடக்கிறது. ராமானுகிரகம் வருஷம் கூட ஹனுமத் ஜெயந்தி உற்சவம் ராமாயணம் நடக்கும். ஒரு ஆச்சரியம். அதுலேயே நடுப்புற ஒரு சுந்தரகாண்ட பாராயணம் வேற 2 நாளைக்கு. ஹனுமத் ஜெயந்தியிலேயே ஒரு சுந்தரகாண்ட பாராயணமும் ஹனுமாருக்கு வடமாலை சாத்தி நேத்திக்கெல்லாம் நடந்தது. நாளைக்கும் விசேஷமா புண்ணிய காலம் ஹனுமத் ஜெயந்தி. நவாகத்திலையும் ஹனுமாருக்கு சுந்தரகாண்ட பாராயணம் வருது கரெக்டாக. அவரோட பெருமைகளை சொல்லக்கூடியதான சுந்தரகாண்ட 68 சர்க்கமும் நம்ம ராமாசிரமத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் நாளைக்கு படிக்க போகிறது. ஹனுமாருக்கும் விசேஷமாக வடமாலையெல்லாம் சாத்தி தைரிஞ்சாதம் சுண்டல் சக்கர பொங்கல் இதெல்லாம் ஹனுமாருக்கு பிரீத்தியானதெல்லாம் நிவேதனம் பண்ண போகிறது. அதோட நவாகத்தில் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 6-6க்கு எப்படி முடியுமோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஹனுமார் கோவிலுக்காவது 10 துளசி எடுத்துன்னு போய் ஹனுமாரை வழிபடுறது.
அதுலேயும் ராமநாமா நிறைய சொல்கிறோம். ஹனுமாருக்கு பிரீதியை சுண்டல் பண்ணுறோம், வடை பண்ணுறோம், முடியல, அது வேறு விஷயம். ஒரு ராமநாமத்தையாவது 1/2 மணி 1 மணி ஹனுமாருக்கு பிரீத்தியாகன்னு சங்கல்பிச்சுண்டு, ஹனுமத் பிரீத்தியர்த்தம்னு சங்கல்பிச்சுண்டு, அவருக்கு இதுக்கு மேலே பிரீத்தி ஒன்றும் இல்லை. ராமநாமம் சொல்லலாம், ராமாயணத்துலேருந்து ஒரு சர்க்கம் படிக்கலாம். ஹனுமாருக்கு ரொம்ப பிரீத்தியாக சாத்திய சாதக சுவாமின்னு அவர் ஆராதிச்சோமானால் எல்லா காரிய சித்தியும் நமக்கு கொடுப்பார். ஹனுமார் கவலையே மனசுல வைக்க மாட்டார். அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்சேன்னு நிர்பயத்துவம் அரோகதான்னு ஆரோக்கியத்துக்கும் குறவை கொடுக்க மாட்டார். மனசுல பயமும் கவலையும் கொடுக்க மாட்டார். நிர்பயத்துவம் அரோகதா நல்ல வாக்சக்தியும் கொடுப்பார். ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேதுன்னு எல்லா பாக்கியமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நாளைக்கு ஹனுமத் ஜெயந்தி, அமாவாசை புண்ணிய காலம், மார்கழி மாசத்துல தான் அவர் பிறந்தா, மூல நட்சத்திரத்துல. கரெக்டாக நாளைக்கு இங்கே சுந்தரகாண்ட பாராயணமும் நடக்கிறது. ஹனுமத் ஜெயந்தி உற்சவம் போலயே இந்த நவாகமும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. 6 வருஷத்துமா ராமநவமி நடக்கிற ஆசிரமத்தில் இப்போ ஹனுமத் ஜெயந்தி உற்சவமும் தொடங்கியிருக்கு. ராமானுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம், கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம், ஹரணம பார்வதி பதயே, சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு.